Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome you to this Shabbat day once again. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ సబాత్ దినాన్ని మిమ్మల్ని మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. Let us start this service with a prayer. Our gracious Heavenly Father, we once again come into your presence, O Father Lord. We submit ourselves into your hands, Jesus. Lord, fill this place with the anointing and with the presence, O Lord. Lord, as we are praising and we are worshiping, O Father, fill this place with the angels of Lord. And Lord, let our praise and worship be acceptable for you, O Master Lord. Lord, it's such a joy to meet again in your presence, O Father. Lord, as we are in your presence, Jesus, Lord, fill this place, O Master Lord. Take this place in your control, O Master Lord. Lord, as your message is being delivered, Lord, let the people listen to it, Lord. Let them be delivered. Let them be set free in the name of Jesus, Lord. We once again submit ourselves into your hands, O Jesus, Lord. Lord, let our praise and worship be as a sweet aroma to you, Father. Take this all service in your control, O Master Lord. Reign over our praise and worship, O Master Jesus, Lord. In the name of Jesus I pray. Amen. అందరు బైబిల్ తెరిచి కీర్తనలు 84వ అధ్యాయం చదువుకుందాం. Let us all open our Bibles and read Psalm 84. Amen. How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts. My soul longs, yes, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you, Selah. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. O Lord, God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob, Selah. O God, behold our shield and look upon the face of your anointed. For a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you. Amen. Let us all join together. Stand up in your homes. Let us worship the Lord, the name of the living God, with the praises. Amen. Let's scream the name of the living God. Let us clap together.
proclaim that you are good, that you are good. In a summer rain, my heart celebrates. You are good, you are good. With a cry of praise, my heart will proclaim that you are good, that you are good. In a summer rain, my heart celebrates. You are good, that you are good. I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. Come on, give a clap offering to the name of the living God. Amen. Let us sing another song, Jis naam mein hai murti. Come on, clap together in your homes. Rise up on your feet and praise the name of the living God. He is Jesus Christ. Come on, let's sing this song. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा
Let us all close our eyes. Let us move into worship. Let us worship the living God who created the heaven and the earth, who loves us more than a father and a mother, who loves us more than anybody in this world, who can satisfy our heart. No matter whatever situations you might be in, but God still loves you. Just lift up our hands and worship. Let us worship Him. Let us just say, Lord, I need you. I need your love. I need you more than anything. Because only you can satisfy my heart. Nothing more than anything. Nothing can satisfy my heart and satisfy me. Let us say, let us declare this. இழந்திட மாட்டேன். தோளின் மீது ஏறிக்கொண்டு பயணம் செய்வேன். என்
வைத்தவர் நீரே. ஒரு தந்தையைப் போல என்னை மாற்றி தேற்றிடுவீரே. சாயினும் மேலா என் மேல் அன்பு வைத்தவர் நீரே. ஒரு தந்தையைப் போல என்னை மாற்றி தேற்றிடுவீரே. என் உயிரோடு கலந்தவரே, உம் உறவாலே மகிழ்ந்திடுவேன். என் உயிரோடு கலந்தவரே, உம் உறவாலே மகிழ்ந்திடுவேன். மேலே அன்பு வைத்தேன் நான் உமக்காக எதையும் செய்வேன். ஓ, மேலே அன்பு வைத்தேன் நான் உமக்காக எதையும் செய்வேன். Worship you, Lord. We adore your name. We lift your name, Father. అందరి చేతులెత్తి ఆయన ఆరాధిద్దాం. Let us say, how great is our God. How great is our God, who created the heavens and the earth, the seas and all the living creatures in it. Let us say, how great He is. Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness rises too high, and trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all that see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age He stands, and Time is in His hands. beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, how great, how great, how great is our God. how great is Is our God. Sing with me, how
great is our God, and all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? How great is our God? How great is our God? Lift our hands once again. We'll declare His name, that is great. How great For the last time. is our God? Yes. How great is our God? How great is our Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Good morning to the church. సంఘం మీకు అందరికి శుభోదయం తెలుపుతూ ఉన్నాను. I welcome in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికి స్వాగతం పలుకుతూ My ఉన్నాను. dear brother and sister in church, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, నా ప్రియ సంఘమా, how are you doing? ఏ విధంగా ఉన్నారండి? I believe and I trust you are doing good by మీరెంత the grace of బాగున్నారని, God. దేవుని మహాకృపను బట్టి మీరెంత బాగున్నారని నమ్ముతూ దేవుని యందు Praise విశ్వాసం the Lord. ఉంచుతున్నాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. God's great mercy మహా దేవుని కనికరమును బట్టి and compassion, ఆయన యొక్క కృపను బట్టి we are here today. ఈ రోజున మనం అందరం ఇక్కడ It ఉన్నామండి. is great troublesome in the world, లోకమంతా కూడా భయంకరమైన శ్రమల కాలం అండి ఇది. but God has protected us కానీ దేవుడే మనల్ని అందరినీ కాపాడి ఉన్నాడు. as a good shepherd. మంచి కాపరిగా మనల్ని కాపాడి He is ఉన్నాడు. leading his sheep. ఆయనే తన గొర్రెలను నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. Thank him. అందుబట్టి దేవుని కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Come and sit down. దయచేసి అంతా వచ్చి కూర్చోండి. Open your Bibles మీ బైబిల్ గ్రంథం తెరవండి. and your notes. మీ నోట్ పుస్తకాలు తెరవండి. Amen. ఆమేన్. Up to now we praised and worshipped God. ఇప్పటిదాకా కూడా దేవుని స్తుతించి ఆరాధించామండి. Amen. ఆమేన్. The praise and worship were in your home. మీ గృహాల్లోనే స్తుతి ఆరాధన జరిగింది What ఇప్పటిదాకా. a great days these ఎంత are. గొప్ప దినం అండి ఇది. We never expected it, ఎప్పుడు కూడా మనం అనుకోలేదండి ఇలా We never చేస్తామని. thought about it. ఈ ఆలోచనే రాలేదండి. but God has done it. కానీ దేవుడే ఈ కార్యములు జరిగించి ఉన్నాడు. Whatever He does for the good for us. మనకి ఏమి జరుగుతున్నా కూడా అవన్నీ మనకు మేలు కోసమై దేవుడు జరిగిస్తూ ఉన్నాడు. the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. Amen. Let us thank God for this worship day. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆరాధన దినాన్ని, ప్రభు దినాన్ని బట్టి దేవుని కృతజ్ఞతలు చెల్లిద్దామండి. Praise God. Let us sit Praise the down. Lord. దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. Open your Bibles మీ బైబిల్ గ్రంథం తెరవండి. and your books మీ పుస్తకాలు తెరవండి. and let us meditate the word of God today. ఈ రోజుకైనా దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the We Lord. praised and worshipped Him. ఇదివరకు దేవుని స్తుతించి ఆరాధన చేసి The ఉన్నాం mighty మనం. presence of God is in your home. దేవుని బలమైన సన్నిధి మీ గృహాల్లో ఉందని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Open your Bible. We are
meditating the kingdom series. దేవుని రాజ్యం అన్న అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం. Open your Bibles to the book of Exodus, నిర్గమకాండము chapter 3, 3వ అధ్యాయము verses 14. 14వ వచనాన్ని ధ్యానం చేద్దామండి. నిర్గమకాండము Exodus 3:14. 3వ అధ్యాయము 14వ వచనం. Let us read together. అందరూ కలిసి చదువుదామండి. Right? Open your Bibles, let us read. God replied to Moses, I am who I am. నేను This ఉన్నవాడను is what you అనువాడనై ought to say ఉన్నానని to the మోషేతో Israelites. చెప్పాను. I మరి am ఆయన has sent me ఉండునను to వాడు you. మీ యొద్దకు నన్ను పంపినని నువ్వు ఇశ్రాయేలుతో చెప్పవాలని నేను Let's pray. ప్రార్థన Go చేద్దామండి. down your heads. తలలు వంచండి, ప్రార్థన చేద్దాం. Father, we thank you for this wonderful time. తండ్రి, అద్భుతమైన ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు కృతజ్ఞతలు Thank you, Lord. వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. Thank you for this time. ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు స్తుతులు నాయనా. Lord Jesus, యేసు ప్రభువా, we submit ourselves. మమ్మల్ని మేము మీకు అప్పగించుకుంటూ Thank you, Lord, you accepted our praise and our worship. మా స్తుతిని మీరు ఆరాధనను ఆగ్రహించినందుకు వందనాలు Lord, చెల్లిస్తున్నాం. speak to us. మాతో మాట్లాడండి Open ప్రభువా. our minds మా మనసులు తెరవండి to నాయనా. understand your word. మీ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునేలాగా మా మనసులు తెరవండి. We bind every spirit ప్రతి ఆత్మలను బంధిస్తూ on ఉన్నాం. all the works of men. మనుషుల పనులన్నింటినీ బంధిస్తూ ఉన్నాం. Cover me with the hand and put your words on my lips. మీ హస్తంతో నన్ను కప్పి మీ మాటలు నా పెదవుల మీద Let ఉంచండి these నాయనా. words be a great words of hope, deliverance, healing and blessing. ఈ మాటల ద్వారా గొప్ప ఆశీర్వాదము, విడుదల, స్వస్థత, నిరీక్షణ ప్రజలకు కలుగును గాక. We submit ourselves into your mighty hand. బలమైన మీ చేతులకు మమ్మల్ని మరొకసారి మీకు Cover me with అప్పగించుకుంటున్నాం. the hand and put your words on our మీ lips. హస్తంతో నన్ను కప్పి మీ మాటలు నా పెదవుల మీద ఉంచండి In the ప్రభువా. name of Jesus I pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. And all the people said amen. ఆమేన్. Amen. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Amen. ఆమేన్. Well, we were learning about I am who I am. నేను ఉన్నవాడను అనువాడును అన్న మాట మీద మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నామండి. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Amen. Hallelujah. The Lord said to Moses, go and tell the people that I am has sent me to you. మోషే వెళ్ళి ఉన్నవాడు అవుననువాడు నన్ను పంపాడని ఇశ్రాయేల్ ప్రజలతో చెప్పు అన్నాడు. Amen. ఆమేన్. I am who I am. నేనే ఉన్నవాడును అనువాడును అంటూ ఉన్నాడు. That same I am God, నేను అనువాడును ఉన్నవాడును అని చెప్పిన అదే దేవుడు He has come to the world ఈ లోకానికి శరీరధారిగా వచ్చాడండి. as the Son of God. దేవుని కుమారుడుగా ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యాడు. Hallelujah. Hallelujah. He has come. ఆయనే దిగి వచ్చాడు. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Amen. ఆమేన్. And the last week we meditated దాన్నే మనం గడిచిన వారం ధ్యానం and He said చేశామండి. 7 times. 7 సార్లు యేసు ప్రభు వారు నేనే అని ఆయన చెప్పాడు. He said, I am the bread. నేను జీవాహారమును నేనే అని చెప్పాడు. I am the light of the నేనే world. లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను అన్నాడు. I am the door. నేనే గొర్రెలకు ద్వారమును అంటూ ఉన్నాడు. I am the good shepherd. నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని అంటూ I ఉన్నాడు. am the resurrection and life. నేనే పునరుత్థానమును జీవమును అంటూ I ఉన్నాడు. am the way and the life and the truth. నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను అంటూ At ఉన్నాడు. last, 7th one, He said, I am the true wine. చివరిగా నేనే నిజమైన ద్రాక్షవల్లినని యేసు ప్రభు వారు అన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. What a God we have. ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఈయన. Praise God. ప్రైజ్ ద He లార్డ్. said, I am. నేనే అంటూ ఉన్నాడు. That I am was the bread here, and that I am gave bread from heaven in those days. చూడండి, ఉన్నవాడు అని చెప్పిన ఆయనే ఇక్కడ నేనే అని పలుకుతూ ఉన్నాడు. ఆయనే అక్కడ అరణ్యంలో వారికి మన్నాను కురిపించాడు. ఆయనే ఇక్కడ జీవాహారంగా మనకు అందుబాటులో ఉన్నాడు. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. Amen. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Today, ఆమేన్. the second one is రెండవదిగా we are going to learn about the second I am. నేనే అని రెండవసారి యేసుప్రభు చెప్పిన మాటను Go to ధ్యానించబోతున్నాం. the book of your Gospel of John, chapter 8, verses 12. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 12వ వచనాన్ని చదువుతామండి. John 8:12 it said, Then Jesus spoke to them again, I am the light of the world. Anyone who follows me will never walk in the darkness, but will have the light of life. మరలా యేసు, నేను లోకమునకు వెలుగును, నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో ఉండక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పాను. Amen. ఆమేన్. Second one, రెండవ కార్యం, I am the light, the Lord said. నేనే ఈ లోకమునకు వెలుగును అంటూ ఉన్నాడు. And he said, anyone who అంతేకాకుండా, follows me will never walk in the darkness, నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడవడు అంటూ ఉన్నాడు. because I am the light. ఎందుకంటే నేను వెలుగును కాబట్టి. Amen. ఆమేన్. Praise God. Praise the The Bible Lord. says here, బైబిల్ గ్రంథం అంటుంది if ఇక్కడ, you go to Exodus chapter 13, నిర్గమకాండము 13వ అధ్యాయము verses 21 and 22.
21, 22 వచనాలు కనుక చూసినట్లయితే Exodus chapter 13, verse 21, 22. The Lord went ahead of them in the pillar of cloud to lead them on their way during the day, and in a pillar of fire to them light at night, so that they could travel day or night. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night never left his place in front of the people. వారు పగలు రాత్రి ప్రయాణం చేయనట్లుగా యెహోవా త్రోవలో వారిని నడిపించుటకై పగటి వేళ మేఘస్తంభంలోను వారికి వెలుగిచ్చుటకు రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభంలోను ఉండి వారికి ముందుగా నడుచుచూ వచ్చాను. Amen. ఆమేన్. See, that same God అదే దేవుడండి now ఇక్కడ has come as a light. వెలుగుగా మన మధ్యలోకి వచ్చాడు. There అక్కడ he పాత was like నిబంధనలో a pillar of fire as a light in the night. రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభంగా ఉంటూ అక్కడ వెలిగిస్తూ వచ్చాడండి. Once again I want to tell you, మరొకసారి నేను we చెప్తున్నా were in 2015 in Israel, 2015 సంవత్సరంలో మనం ఇశ్రాయెల్ దేశంలో ఉన్నాము. coming from Egypt to Israel by road. ఈజిప్ట్ నుంచి ఇజ్రాయెల్ కు రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణం It చేస్తూ was ఉన్నప్పుడు thick darkness. కటిక చీకటి అండి. అక్కడ No one can travel in the ఎవడు night. కూడా రాత్రిపూట ప్రయాణం చేయలేరండి. In the thick darkness, అటువంటి కటిక చీకటి in those days, ఆ దినాల్లో the Lord was light. దేవుడే ఆ ప్రజలకు వెలుగుగా వచ్చాడండి. People of God, దేవుని in ప్రజలారా, this thick darkness in the world, లోకంలో ఇటువంటి గాఢాంధకారము కమ్ముకున్నప్పుడు Lord Jesus is the light for you and for your family. యేసు ప్రభువే నీకు నీ కుటుంబానికి వెలుగుగా ఉంటాడు. He will show the light to you. ఆయనే నీకు వెలుగును చూపిస్తాడు. The 30 lakhs people 30 లక్షల మంది ప్రజలు has ప్రయాణం walked in the చేస్తూ light. ఆ వెలుగులో నడిచారండి. Amen. Amen. I used to think about this. దాని గురించి నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. 30 lakhs were camped in 30 the లక్షల tents, మంది ఒక చోట పాలెముగా దిగి ఉన్నారండి. and the light is upon them. వారందరి మీద ఆ మేఘము వెలుగిస్తూ, అగ్ని మేఘము వెలుగిస్తూగా And the ఉంది. light, ఆ వెలుగు giving that light to the entire camp. ఆ పాలెమంతటికి సర్వ సమాజం మీద వెలుగు ఇస్తూ No ఉన్నది. enemy can come. ఏ శత్రువు అక్కడ And రాలేకపోయాడు. this light clearly penetrates any snakes or creeping things not to enter into the tents. ఈ వెలుగును బట్టి ఏ పాకు పురుగులు గాని ఏ సర్పాలు గాని ఆ గుడారాలకు ప్రవేశించకుండా వెలుగు కాపాడుతూ In the వచ్చింది. same way, అదే రీతిగా the light of Jesus యేసు ప్రభు వెలుగుగా ఉన్నాడు. protects you, ఆయనే నిన్ను కాపాడుతాడు. protects your family, నీ కుటుంబాన్ని కాపాడుతాడు. and your house. నీ ఇంటిని No కాపాడుతాడు. enemy can come. శత్రువు ఎవరు లోపలికి And రాలేరు. that light will protect, penetrate anything that will show clearly. Not even any snakes or the creeping things will enter into your blessing or into your home. నీ ఆశీర్వాదంలోకి, నీ గృహంలోకి ఏ పాములు, తేళ్లు, ఏ శత్రువు చొరబడకుండా ఈ వెలుగే అడ్డుకుంటూ నిన్ను కాపాడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. That is the light of the Lamb. ఆయనేనండి ఈ వెలుగైన యేసు ప్రభువారు. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. The హల్లెలూయా. same light which was there, పాత నిబంధనలో ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకు వెలుగై ఉన్న ఆ అగ్ని స్తంభమే He has come down as a light to the world ఈ now. లోకానికి వెలుగుగా దిగి వచ్చాడండి. Praise God. ప్రైజ్ ది The లార్డ్. Bible says బైబిల్ గ్రంథం అంటోంది in Matthew chapter 4, మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయము verses 16. 16వ వచనం చూద్దామండి. మత్తయి Matthew సువార్త chapter 4 verses 4వ అధ్యాయం 16. 16వ వచనము. Matthew chapter 4. The people who live in darkness have seen a great light. And for those who living in the shadow land of death, light has dawned. మరణ ప్రదేశంలోను మరణ ఛాయలో కూర్చుండి వారికి వెలుగు ఉదయించెను. Amen. చీకటిలో కూర్చుండే ప్రజలు గొప్ప వెలుగు చూచిరి. Praise God. Praise When the Lord. Jesus Christ was born, యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీద the Bible జన్మించినప్పుడు says బైబిల్ గ్రంథం the అంటోంది people who live in darkness చీకటిలో ఉన్న ప్రజలకు have seen a great light. గొప్ప వెలుగు వారికి కలిగింది, And ప్రకాశించింది. those who are living in death, మరణ ఛాయలో కూర్చున్న the వారికి light has dawned on వెలుగు them. వారి మీద ఉదయించింది అంటుంది. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's why he said, I am the light of the world. కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు అంటున్నారు, నేనే లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను Praise అని. God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Amen. ఆమేన్. The Bible says one thing. బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మాట See, when you come to రాయబడింది. this light, మీరు ఎప్పుడైతే ఈ వెలుగు దగ్గరికి వస్తారో, Amen. Amen. So you go to the Gospel of, letter to John, యోహాను రాసిన పత్రిక, 1 John chapter 1, యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక chapter 1, verses 5, 1వ అధ్యాయము 5వ వచనం అండి. verses 5. Now this is the message we have heard from him and declared to you. God is light and there is absolutely no darkness in him. మేము ఆయన వలన విని మీకు ప్రకటించే వర్తమానం ఏమనగా, దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు,
ఆయన యందు చీకటి ఎంత మాత్రము లేదు. Amen. Now Amen. verses 7. 7వ వచనమండి. Verses 7. అదే But we walk in the light as he himself in the light. We have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. అయితే ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారం మనము వెలుగులో నడిచిన ఎడల మనం అన్యోన్య సహవాసం గలవారమైందుము. అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తం ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని పవిత్రులనుగా చేయును. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. My brother and sister, నా ప్రియ సహోదరి if you సహోదరుడా, have fellowship with him, ఆయనతో గనుక మనం సహవాసం this కలిగి light ఉన్నట్లయితే will clean you every day. ఈ వెలుగే నిన్ను ప్రతిరోజు పరిశుద్ధపరుస్తుంది. His blood will clean you ఆయన రక్తం నిన్ను పవిత్రపరుస్తుందండి. from all our temptations మన and secret శోధనలన్నిటి sins. నుంచి, ఆ రహస్య పాపములన్నిటిలోంచి మనల్ని విడిపిస్తుంది. Those faults that we would prefer not to admit to, the faults which we prefer not to admit, ఏదైతే అబద్ధములు మనం అంగీకరించము అని కోరుకోమో అటువంటి వాటిని, and the poor way we have treated the people, those who love us, అదే విధంగా మనల్ని ప్రేమించే వారిని మనము చాలా తక్కువగా చూసిన విధానము, a selfish attitude that had been inside us, మన లోపల ఉన్నటువంటి స్వార్థపూరిత స్వభావము, the times we have prepared to look the other way than of a helping hand to other people, ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి మనం చేయకుండా మనము ఇతరులు చూసినప్పుడు, and all these things, ఇవన్నీ పాపములన్నీ కూడా secret, రహస్యంగా but ఉంటాయండి. this light, కానీ ఈ వెలుగు it వచ్చినప్పుడు will clean us. ఈ పాపం అంతటిని కూడా ఈ వెలుగు పరిశుద్ధపరుస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. You know, but a light comes to bring not condemnation in our life, చూడండి, ఈ వెలుగు నిన్ను తీర్పు తీర్చడానికి, తప్పు పట్టడానికి రావడం లేదు కానీ but with bring salvation to you, రక్షణ నీకు కలగజేయడానికే వెలుగు వస్తూ ఉన్నది. but to sweep them out and bring a great healing and reconciliation to your life. గొప్ప స్వస్థత, తిరిగి దేవునితో సమాధాన పరచడానికే వెలుగు నీ దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. So if you are not yet saved now, ఇప్పటిదాకా మీరు ఇంకా రక్షించబడకపోయినట్లయితే to the Lord Jesus. ఇప్పుడే యేసు ప్రభు దగ్గరికి రండి. He is only the light can penetrate and take out, wash out all your sins. ఆ వెలుగే నీ లోపలికి ప్రవహించి నీ లోపల పాపం అంతటిని కూడా కడిగి వేస్తుందండి. And if you are saved, నువ్వు if రక్షించబడినట్లయితే, you have fellowship with him, యేసయ్యతో సహవాసంలోకి వచ్చినట్లయితే, every day he will take out all your sins. ఈ వెలుగు ప్రతి రోజు కూడా నీ లోపల పాపం అంతటిని తీసివేస్తుంది. It will clean you. నిన్ను పరిశుద్ధపరుస్తుంది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. When I was thinking about the light, ఈ వెలుగును గురించి నేను ఆలోచిస్తూ ఉండగా, when we think about the light, we right away think about the sun we see in been looking in every morning, right? చూడండి, మనకు వెలుగు అనగానే మనకు గుర్తుకొచ్చేది సూర్యుడు. సూర్యోదయం ద్వారా మనకు వచ్చే వెలుగే మనకు గుర్తుకొస్తుందండి. We have been taught that the sun is the center of the solar system, వాస్తవంగా ఈ సౌర కుటుంబానికి అంతటికి కూడా కేంద్రకంగా సూర్యుడు ఉన్నాడండి. and that is the light of the world. అనగా ఈ సౌర కుటుంబం అంతటికి కూడా వెలిగిచ్చేది సూర్యుడేనండి. Actually, some figures reveal that sun's greatness, for instance, the sun is 93 million miles from the earth. భూమి నుంచి సూర్యుడు 9,30,00,000 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నాడండి. Amen. ఆమేన్. And if a baby born, చూడండి, ఈ రోజు ఒక పాప Just పుట్టింది born అనుకోండి. baby. ఇప్పుడే పుట్టింది ఒక if పాప. that baby could fly away to reach out the sun, ఆ పాప సూర్యుని దగ్గరికి ప్రయాణం మొదలు పెట్టింది అనుకోండి. travel 150 miles per hour, గంటకు 150 మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణం చేస్తే ఆ పాప, పుట్టిన పాప, the figure says actually వాస్తవంగా she will reach out to that sun at the age of 71 years old. ఆ చిన్న పిల్ల గంటకు 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేస్తే పుట్టిన పిల్ల సూర్యుని దగ్గరికి చేరుకుంటే 71 సంవత్సరాల వయసు అవుతుందండి ఆ పిల్లకు. So far it is. అంత దూరంలో సూర్యుడు ఉంటూ But it ఉన్నాడండి. gives light, right? కానీ మనకందరికి వెలిగిస్తూ ఉన్నది. And the astronomers estimate that the diameter of the sun is 109 times that of the earth. ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతూ ఉన్నారు, సూర్యుడు భూమి కంటే 109 రెట్లు ఎక్కువ వ్యాసార్థం కలిగి ఉన్నాడని. And put energy is 70,000 HP per square yard per minute. సూర్యుని మీద ప్రతి చదరపు గజానికి ఒక నిమిషానికి 70,000 హార్స్ పవర్ల శక్తి విడుదల అవుతుందండి. Last, the temperature at the sun's surface is 10,000 degrees Fahrenheit. సూర్యుని ఉపరితలం మీద 10,000 డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుందండి. But the sun, in spite of greatness,
it's not the light of the world. అంత గొప్పవాడైన సూర్యుడు కూడా దేవుని కుమారుడు కంటే గొప్పవాడు కాదండి. Don't worship sun. కాబట్టి ఆ కుమారుని సూర్యుని ఆరాధించడానికి వీలు లేదండి. Because I tell you another sun. ఇంకొక సన్ అంటే Light. కుమారుడు అండి. ఈయన వెలుగై ఉన్న I'll show you కుమారుడు another ఉన్నాడు. light. ఇంకొక వెలుగు The ఉన్నాడు. greater than sun. ఆ సూర్యుని కంటే గొప్ప The వెలుగిచ్చే one who made the sun. సూర్యుని నిర్మించిన వాడు ఈయన. That is Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారై ఉన్నారు. And he said, I am the light of the world. ఆయనే అంటూ ఉన్నాడు, అందుకే నేనే లోకమునకు వెలుగై The Son ఉన్నాను. of God. దేవుని కుమారుడండి ఈయన. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. The Bible says బైబిల్ గ్రంథం in the అంటుంది, book of Revelation, ప్రకటన గ్రంథము chapter 21, 21వ అధ్యాయము verses 22 to 24. 22 నుంచి 24 వచనాలండి. The book of Revelation, 21వ అధ్యాయము chapter 21, verses 22 to 24. Praise 21వ God. అధ్యాయం 22 నుంచి 24 I వచనాలు. did not see a sanctuary in it because the Lord God, the Almighty, and the Lamb are its sanctuary. The city does not need the sun or the moon to shine on it because God's glory illuminates it, and its lamp is the Lamb. The nations will walk in its light, and the kings of the earth will bring their glory into it. సర్వాధికారి అయిన దేవుడగు ప్రభువును ఆ గొర్రెపిల్లయు దానికి దేవాలయమై ఉన్నారు. ఆ పట్టణంలో ప్రకాశించే సూర్యుడైనను చంద్రుడైన దానికి అక్కరలేదు. దేవుని మహిమయే దానిలో ప్రకాశించున్నది. గొర్రెపిల్లయే దానికి దీపం. జనములు దాని వెలుగునందు సంచరించు భూరాజులు తమ మహిమను దానిలోకి తీసుకొని వత్తురు. Amen. ఆమేన్. This tells about the future heaven. పరలోకం, ఈ సంఘటన రాబోతున్న భవిష్యత్తులో ఏర్పడబోయే పరలోకము గురించి రాయబడి You all ఉన్నది. believe there is hell and heaven. మీరందరూ నమ్ముతూ ఉన్నారు కదండి, ఒక నరకము ఒక పరలోకం అన్నది Whatever ఉన్నది. the Bible says is 100% correct. బైబిల్ గ్రంథం ఏదైతే చెప్తుందో అది 100% సత్యమైనదండి. All the prophecies have been said, have been fulfilling, it's going to be fulfilled. చూడండి, దేవుని వాక్యంలో చెప్పిన ప్రతి ప్రవచనం నెరవేర్పు జరిగింది, కొన్ని నెరవేర్పు జరుగుతూ ఉన్నాయి, కొన్ని భవిష్యత్తులో నెరవేర్చనై ఉన్నాయి. And the heaven which the Lord is going to make, ప్రభు చేయబోయే ఆ పరలోక పట్టణంలో what he said is, ఏమంటున్నాడంటే, there is no sun or the moon ఆ పట్టణానికి సూర్యుడైనను చంద్రుడైనను అక్కర్లేదు. because God's glory illuminates it, ఎందుకంటే దేవుని మహిమ అక్కడ వెలుగు ప్రకాశిస్తూ and its ఉంది. lamp is the Lamb. అంతేకాకుండా దేవుని గొర్రెపిల్లే దానికి దీపముగా ఉంటాడండి ఆ పట్టణానికి. Can you just imagine this? కొంచెం ఒకసారి ఊహించండి. The Son of God who said, I am the light, he will be the light on that day to that entire city. ఏ దేవుని కుమారుడైతే నేనే లోకమునకు వెలుగై ఉన్నా అని చెప్పాడు, ఆ దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ పరలోక పట్టణానికి వెలుగుగా ఉండబోతూ ఉన్నాడు. I cannot even imagine this. నిజంగా ఊహకు కూడా అందదండి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. My brother and sister, నా ప్రియ సహోదరి this సహోదరుడా, great God, ఈ గొప్ప దేవుడు 2000 years back, 2000 సంవత్సరాల క్రితం he has come down ఆయనే దిగి వచ్చాడు. as the Son of Man మనిషి కుమారుడిగా ఈ లోకంలో దిగి to take వచ్చాడు. away all your sins, నీ పాపములన్నీ తన మీద వేసుకోవడానికి ఆయన and he జన్మించాడు. died for you, నీ కోసమే ఆయన శిలువ మీద మరణించాడు. and he has given his light for you. తన ప్రాణమును నీ కోసం పెట్టాడండి. His light, he gave, and he wants to give his light to shine upon you. నీ మీద తన వెలుగును ప్రకాశించడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. So let us meditate now ధ్యానం చేద్దామండి what the కొన్ని. light makes us now. ఈ వెలుగు మన జీవితంలో ఏ కార్యములు చేస్తుందో ధ్యానం Praise God. చేద్దామండి. Praise the Lord. Hallelujah. The హల్లెలూయా. first one is మొదటి కార్యము, the life of light is shown clearly through every person who believes in Jesus. యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి వ్యక్తి ద్వారా ఈ జీవపు వెలుగు అన్నది ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Yes, Jesus said, you యేసు are the ప్రభు అన్నాడు, light of the world. మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారని యేసు Jesus ప్రభు said, అన్నాడు. I am the light. నేనే లోకమునకు వెలుగై ఉన్నానని తన Whoever గురించి follows చెప్పాడు. me నన్ను ఎవరైతే వెంబడిస్తారో will have life. వాడిలో జీవం ఉంటుంది అంటూ ఉన్నాడు. Wherever there is darkness, ఎక్కడైతే చీకటి ఉంటుందో wherever there is full of sin. అక్కడ పాపం ఉంటుందండి. Amen. ఆమేన్. Dark resembles to sin.
అంధకారము లేదా చీకటి పాపమునకు సాదృశ్యంగా People ఉంటున్నది. all do their secret sins in the darkness. ప్రజలు ఎవరైనా కూడా చీకటిలో రహస్యంలోనే పాపములు జరిగిస్తారండి. Amen. ఆమేన్. So most of the sin thefts will all happen in the night, right? అందుకే మనం చూసినట్లయితే దొంగతనాలు కావచ్చు, లేదంటే పాపము కానీ ఏమైనా కూడా రాత్రి జాములో ఎక్కువగా ఈ క్రైమ్స్ అన్ని కూడా జరుగుతూ If you ఉంటాయి. see one person is hiding in the night, you will clearly observe him and say, what is doing there? చూడండి, ఎవరైనా వ్యక్తి చీకటిలో దాక్కున్నాడంటే మీకు అర్థం అవుతుంది వాడు ఏం పని చేయబోతూ ఉన్నాడో. Amen. ఆమేన్. Hell is full of darkness. పాతాళము నరకం అంతా కూడా ఆ చీకటితో నింపబడి So ఉంటుంది. Satan wants to fill this earth with darkness. ఆ సాతాను అంధకారం చేత చీకటితో ఈ భూమిని నింపాలని వాని But ప్లాన్ Jesus అయినది. has come to fill this world with light. కానీ యేసు ప్రభు అయితే ఈ లోకంలో తన వెలుగును నింపడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. Amen. ఆమేన్. And he wants to give you his light. His ఆ light. తనలో ఉన్న వెలుగును మీకు ఇవ్వాలని ఆయన What కోరుకుంటూ is that? ఉన్నాడు. ఏంటండి ఆ వెలుగు? See, in the darkness, ఈ చీకటిలో full of sin, పాపముతో నింపబడి ఉంటుంది, hatred, ద్వేషం ఉంటుంది, violence, హింస ఉంటుంది, and all kinds of sin. అన్ని రకాల పాప కార్యములు అక్కడ ఉంటాయండి చీకటిలో. But in the light, కానీ వెలుగులో అయితే go to Ephesians chapter 5 verses 9. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 9వ వచనం చూద్దామండి. Ephesians chapter 5 verses 9. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 9వ వచనం. For the fruit of the light results in all goodness, righteousness and truth. వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము, నీతి, సత్యమను వాటిలో కనబడుచు ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. See, light, in the light is goodness. చూడండి, వెలుగులో కనబడేది మంచితనం ఉంటుందండి, They will live a right living. నీతి కనబడుతుందండి, ఇక్కడ And truth. సత్యం ఉంటుందండి వెలుగులో. Hallelujah. హల్లెలూయా. He will be very good person. మంచితనం కలిగి ఉంటాడు ఆ వ్యక్తి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. Kindness. దయ కలిగి ఉంటాడండి, Mercy. కనికరం ఉంటుందండి, Holiness. పరిశుద్ధత ఉంటుందండి. That's what Jesus want to give to you. అదే యేసు ప్రభు వారు నీకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ That ఉన్నాడు. was the light. అది ఆయనే జీవమై When ఉన్నాడు. the light, that light penetrates upon you, ఎప్పుడైతే ఆ జీవం నీ లోపలికి చొచ్చుకొని you will పోతుందో have life. మీ లోపల జీవము కలుగుతుంది. Philippians chapter 2, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం chapter 2 verses 14 to 16. 2వ అధ్యాయం 14 నుంచి 16 వచనాలండి. Do ఫిలిప్పీ 2, everything 14, 16. without grumbling and arguing, so that you may be blameless and pure children of God, who are faultless in a crooked and perverted generation, among whom you shine like stars in the world, holding firmly the message of life. Then I can boast in the day of Christ that I didn't run in vain or labor for nothing. మీరు మూర్ఖమైన వక్రజనం మధ్య నిరపరాధులను, నిష్కలంకులను, అనిందులనైన దేవుని కుమారులగునట్లు సనుగులు, సంశయములు మాని సమస్త కార్యములను చేయుడి. అట్టి జనం మధ్య మీరు జీవవాక్యమును చేతబట్టుకొని లోకమందు జ్యోతుల వలె కనబడుచున్నారు. అందువలన నేను వ్యర్థముగా పరిగెత్తలేదని, నేను పడిన కష్టము నిష్ప్రయోజనం కాలేదని క్రీస్తు దినమున నాకు అతిశయ కారణం కలుగును. Amen. What it says? ఏమంటున్నాడండి? Without grumbling and arguing, సంశయాలు కానీ లేదంటే ఆ సనుగులు మానివేసి be blameless and pure children of God, దేవునికి పిల్లలగునట్లుగా నిష్కలంకులుగా అనిందులుగా ఉండండి. faultless and crooked and pervert generation. అటువంటి మూర్ఖ జనముల మధ్య నుంచి మీరు పక్కకు రండి అంటూ ఉన్నాడు. Then you will shine like light, like stars in ఆ the విధంగా world. చేసినట్లయితే ఈ లోకంలో మీరు నక్షత్రముల వలె ప్రకాశిస్తారు, Light. వెలుగుతూ ఉంటారు మీరు. That is the life Jesus wants to give you. ఆ జీవమును, ఆ జీవపు వెలుగును యేసు ప్రభు మీకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. Romans chapter 13 రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము verses 12. 12వ వచనం అండి. The night is nearly over and the daylight is near. So let us discard the deeds of darkness and put on the armor of light. రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపంగా ఉన్నది కనుక మనం అంధకార క్రియలను విసర్జించి తేజస్ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు ధరించుకుందాము. Amen. ఆమేన్. What Paul says? పౌలు ఏమంటున్నాడండి? Come out from the deeds of darkness ఇంకా చీకటి పనుల్లోంచి బయటికి రండి అంటూ and ఉన్నాడు. put the armor of light. తేజస్ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణము ధరించండి అంటూ ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. That's what Jesus is going to give you. అది యేసు ప్రభు వారే మీకు ఇస్తారండి. Verses 14. 14వ వచనం అదే అధ్యాయం. How? It says, put on the Lord Jesus Christ and make no plans to satisfy the fleshly desires. మెట్టుకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని ధరించుకున్న వారై శరీరేచ్ఛలు నెరవేర్చుకొనుటకు శరీరం విషయమై ఆలోచన చేసుకొనకుడి. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It says, when you
clothe on with Jesus, యేసు ప్రభునే మీరు ధరించుకున్నట్లయితే you will shine like stars. మీరు నక్షత్రముల వలె జ్యోతుల వలె ప్రకాశిస్తారు అంటూ You will be doing good. మంచి పనులు చేసేవాడిగా ఉంటావు, Joy, peace, సంతోషము సమాధానం కలిగి ఉంటావు, walking in truth. సత్యములో నడిచేవాడిగా That ఉంటావు. shows you are in the light, and that shows you have life in you. ఆ విధంగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నావైతే నువ్వు వెలుగులో నడుస్తున్నావు, నీ లోపల జీవం ఉన్నది అని తెలుపుతుంది అండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. The second point is, రెండవ కార్యము ఈ వెలుగు. the Lord Jesus యేసు ప్రభువారు wants to give you light మీకు ఆ వెలుగుని ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. so that your body can shine like light in this world. ఆ విధంగా వెలుగుని ఇవ్వడం ద్వారా మీ శరీరము లోకములో వెలుగై ప్రకాశించాలని ఆయన కోరిక అయి ఉన్నదండి. Amen. ఆమేన్. See what he said. ఏమంటూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు? Matthew చూద్దాం. chapter 6, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం అండి, verses 22 and 23. 22, 23 వచనాలు. The eye is the lamp of the body. If your eye is good, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. So if the light within you is darkness, how deep is that darkness? దేహమునకు దీపము కన్నే గనుక నీ కన్ను తేటగా ఉండిన ఎడల నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమై ఉండును. నీ కన్ను చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై ఉండును. నీలో ఉన్న వెలుగు చీకటి ఉండిన ఎడల ఆ చీకటి ఎంతో గొప్పది. Amen. ఆమేన్. The eye is your light, the Lord said. నీ దేహమునకు దీపము నీ కన్నే అంటూ ఉన్నాడు. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. We went to our branch church once, Anantapur. ఒకసారి అనంతపురంలో ఉన్న మన బ్రాంచ్ సంఘాన్ని విజిట్ చేయడం So జరిగిందండి. after the meeting, కూడిక అయిన తర్వాత we started our vehicle and coming back. మా వెహికల్ తీసుకొని తిరిగి వస్తూ ఉండగా When we are coming out of the city, చూడండి ఆ టౌన్ దాటి బయటికి వస్తూ ఉన్న suddenly సమయంలో the vehicle headlights have gone off. హెడ్ లైట్స్ పోయాయండి వెహికల్ కు. How can I come now? ఇప్పుడు ఎలాగండి రాత్రి ఆ సమయంలో 80 రావడం? kilometers. 80 కిలోమీటర్లు హెడ్ లైట్ లేకుండా ప్రయాణం How చేయగలమా? can I travel? ఏ విధంగా ప్రయాణం చేయగలము? In the darkness. చీకటి కదండి రాత్రి. In the same way. అదే రీతిగా In the darkness of the world. లోకంలో ఉన్న ఆ చీకటిలో If your headlights, the light of your eye is dark, how can you live? మీ దేహానికి దీపమైన మీ కన్ను గనుక చీకటిమయమైతే ఏ విధంగా నువ్వు బతుకుతావు ఆ చీకటిలో? Amen. ఆమేన్. Matthew chapter 7, మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము verses 3. 3వ వచనము. It says, why do you look at the speck in your brother's eye, but don't notice the log in your own eye? నీ కంటిలో ఉన్న దూలమునెంచక నీ సోదరి కంటిలో ఉన్న నలుసును చూచుట ఎలా? Amen. ఆమేన్. How God wants to give you the light to your eye. ఏ విధంగా ఇస్తాడండి ప్రభు నీ కంటికి Don't వెలుగు? look to others people. ఇతరుల కళ్ళలో ఏముంది అని చూడకండి. Don't judge other people with your ఇతరులను eyes. నీ కంటితో తీర్పు తీర్చవద్దు. Then you don't have light. ఆ విధంగా చేసినట్లయితే నీలో ఆ వెలుగు నిలబడదండి. Amen. Your ఆమేన్. body will not shine. నీ శరీరం దేహము ప్రకాశించదండి. And the second one, రెండవ కార్యము Matthew chapter 5, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము verses 28 to 30. 28 నుంచి 30 వచనాలండి. Matthew chapter 5, verses 28 to మత్తయి 30. సువార్త 5వ అధ్యాయం 28 నుంచి 30 వచనాలు. And it says, but I tell you, everyone who looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, gauge it out and throw it away, for it is better that you lose one of your parts of your body than for your whole body to be thrown into hell. నేను మీతో చెప్పినదేమనగా ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు ఆమెతో వ్యభిచారం చేసిన వాడగును. నీ కుడికన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దాన్ని పెరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేయము. నీ దేహం అంతయు నరకంలో పడవేయబడకుండా నీ అవయవంలో ఒకటి నశించడం నీకు ప్రయోజనకరము కదా. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus wants your body to be light. మీ దేహము వెలుగుతూ ఉండాలి అని యేసయ్య కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. And if your eye is in dark, నీ దేహము నీ కన్ను గనక if చీకటిమయమైతే, you look unto the other person's means when you judge other person, లేదంటే ఇతరులకు నువ్వు తీర్పు తీర్చి ఆ కంటితో తీర్పు otherwise if తీర్చినట్లయితే, you look and lustful, if you have a lustful eyes, లేదంటే మోహపు చూపు కనుక నువ్వు చూసినట్లయితే your body will be full of నీ darkness దేహం అంతా కూడా అంధకారమయం అవుతుంది. because your eyes are light. ఎందుకంటే నీ దేహమునకు వెలుగిచ్చేది నీ కళ్ళే కాబట్టి. Amen. ఆమేన్. Your eyes should be full of light. నీ కళ్ళు వెలుగుతూ వెలుగుమయమై ఉండాలి. Amen. ఆమేన్. Submit yourself to the Lord కాబట్టి Jesus. నీకు నీవే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు లోబరుచుకోవాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్.
Submit your eyes to నీ Him. కళ్ళను ప్రభువుకు లోబరచండి. Then your body will be full of light. అప్పుడు నీ దేహం అంతా వెలుగుమయమై ఉంటుందండి. You cannot see everything because you have eyes. నీ కన్ను లేకపోతే గనక దేన్ని కూడా నువ్వు చూడలేవండి. అట్లా కాదు. That's not right. You cannot see everything because you have eyes. కన్నులు ఉన్నాయని అన్ని చూడలేవు. Praise God. సరే. Hallelujah. ఏది పడితే చూడడానికి మంచిది కాదండి. సరిపోతుంది. Praise God. Amen. ఆమేన్. You cannot see everything. ఏది పడితే అది చూడడానికి కుదరదండి మనము. Amen. ఆమేన్. Praise God. చూడకూడదు మనం. Something you need to turn off. పక్కకు తిప్పుకోవాలి. అటువంటి Something you need to close your eyes. కొన్ని చోట్ల కళ్ళు మూసుకొని వెళ్ళిపోవాల్సి Sometimes you వస్తుంది. should not look deep into it. కొన్నిసార్లు అసలు నేరుగా చూడని కూడా చూడకూడదండి. Hallelujah. ఆమేన్. When your eyes are full of light, నీ కన్నులు వెలుగుమయమై you ఉన్నట్లయితే can see the light of God. దేవుని వెలుగును నువ్వు చూడగలుగుతావు. You can have visions and dreams. దర్శనములు కలలు ఈ కళ్ళతో నువ్వు చూస్తావు. Then your body will be full of light. అప్పుడు నీ దేహం అంతా వెలుగుమయమై ఉంటుంది. Where there is darkness, ఎక్కడైతే చీకటి ఉంటుందో there is Satan. అక్కడే అపవాది నివాసం If your చేస్తాడు. eyes are spoiled, నీ కన్ను గనక చెడినదైతే the enemy will come and attack your body. శత్రువు వచ్చి నీ శరీరం మీద దాడి చేస్తాడు. That's what Jesus said. అందుకే యేసు ప్రభువారు Be అంటున్నారు, careful జాగ్రత్తగా ఉండండి. about your body. నీ దేహమును గురించి జాగ్రత్త పడు. Because Romans 12:1 says, ఎందుకంటే రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12:1 వచనం you need అంటుంది, to submit your body as a living sacrifice to మీ God. శరీరములు సజీవ యాగముగా దేవునికి అర్పించండి అని అక్కడ రాయబడి ఉన్నది. When your body is full of darkness, నీ దేహం అంతా చీకటిమయమైనట్లయితే how can you submit your bodies to God? దేవునికి దాని సజీవ యాగంగా ఎలాగ When అర్పించగలుగుతావు? you come to church, సంఘానికి వచ్చినప్పుడు, when you are in the home, నీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ you should worship God with your body. నీ శరీరము ఈ దేహమునే దేవునికి యాగముగా అర్పించి ఆరాధన చేయాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's why your body needs to be holy. కాబట్టి నీ దేహం అంతా పరిశుద్ధత కలిగి How ఉండాలి. it can be holy? ఏ విధంగా అది పరిశుద్ధంగా When your ఉంటుంది? eyes are holy, నీ కన్నులు గనక తేటగా పరిశుద్ధంగా when your ఉన్నట్లయితే, eyes are full of light of God. నీ కళ్ళంతా జీవపు వెలుగు దేవుని వెలుగు కలిగి ఉన్నట్లయితే, Amen. ఆమేన్. Check up your eyes, my brother నీ and కన్నులను sister. ఒకసారి పరీక్షించుకో ఏ విధంగా ఉన్నాయో. Hallelujah. హల్లెలూయా. Come to the light of Jesus. ఇప్పుడే యేసు ప్రభువైన వెలుగు దగ్గరికి రండి. Come to the light of Jesus. ఇప్పుడే వెలుగైన యేసయ్య దగ్గరికి రా. Jesus wants your eyes and my eyes to be like His eyes. యేసయ్య నీ కళ్ళు నా కళ్ళు ఆయన కళ్ళు వలె ఉండాలని Because God కోరుకుంటున్నాడు. wants to look through your eyes. ఎందుకంటే నీ కళ్ళ ద్వారా దేవుడు ప్రజలను చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాడు. Because you are the temple of the living God. ఎందుకంటే నీవే దేవునికి ఆలయమై ఉన్నావు. The temple of God should not be in darkness. దేవుని ఆలయము చీకటితో నింపబడి ఉండకూడదు. Because the most holy place is full of God's glory. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని ఆలయమను, అందులో ఉన్న అతి పరిశుద్ధ స్థలం దేవుని మహిమతో నింపబడిన స్థానం అది. You should be filled of God's glory should be upon you. కాబట్టి అటువంటి దేవుని మహిమ ఎల్లప్పుడూ మందిరమైన నీ మీద నిలిచి ఉండాలి. Check up your my brother and sister నా ప్రియ today. సోదరి సోదరుడు పరీక్షించుకో Come ఒకసారి. to the light of Jesus. ఇప్పుడే యేసు ప్రభు అనే వెలుగు దగ్గరికి రా. He will light your lamp. నీ దీపమును ఆయనే వెలిగిస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Praise the Lord. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Lord Jesus healed many blind people యేసు ప్రభు వారు అనేక మంది గుడ్డి వారి కన్నులు ఇచ్చాడండి. because he knows that their eyes are the light of the body. ఎందుకంటే ఆ కన్నే దేహం అంతటికి దీపం కాబట్టి ఆయన అనేకులకు కళ్ళు ఇచ్చాడండి. Today even God is going to heal you. ఈ రోజు కూడా మిమ్మల్ని దేవుడు స్వస్థపరచగలడు. Amen. ఆమేన్. And the third one is మూడవ కార్యము, light gives life through the word. దేవుని వాక్యము ద్వారా జీవము ఈ వెలుగు ద్వారా కలుగుతుందండి. Amen. ఆమేన్. The word works when the light comes upon it. నీ మీద వెలుగు పని చేసినప్పుడే దేవుని వాక్యం పని చేస్తుందండి. Go to Psalm 119 verses 105. 119వ కీర్తన 105వ వచనం. Your word is a lamp for my path, feet and a light. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకును వెలుగు అయి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Well, how it works? ఏ విధంగా ఈ వెలుగు పని చేస్తుందో చూద్దామండి. How the light works? ఈ వెలుగు ఏ విధంగా పని చేస్తుందో చూద్దాం. When you have the light upon you, ఆ వెలుగు నీలో కలిగి ఉన్నప్పుడు, see every time in the darkness you need a light.
చీకటి వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా నీకు వెలుగు అవసరమై When you are in ఉన్నది. the problem, సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు when you want to take a decision, ఒక తీర్మానం చేయవలసిన సమయంలో when you want to do something, లేదంటే ఏదైనా ఒక కార్యం తలపెట్టినప్పుడు but you don't know how to do it, ఏ విధంగా చేయాలో తెలియదు it's full అప్పటిదాకా of confusion and darkness. గలిబిలి చీకటిగా కనిపిస్తూ ఉన్నది. That's the time ఆ సమయంలోనే the word of God, దేవుని వాక్యము no, the light of God, అనగా వెలుగు, దేవుని వెలుగు that light of God shines on the word. ఆ వాక్యం మీద ప్రకాశిస్తుందండి వెలుగు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That will be a rhema word to you. ప్రేమ వాక్యముగా నీ యొద్దకు ఆ మాట వస్తుంది. And that's the place the light shines. ఆ ప్రాంతం మీద దేవుని వెలుగు ఆ వాక్యం మీద పడుతుందండి. Then you can believe and you can walk in the light. అప్పుడు You can receive that blessing. You can take a decision. You can do anything. ఆ వెలుగు ఆ వాక్యం మీద ప్రకాశించినప్పుడు నువ్వు ఆ వాక్యమును పట్టుకొని సరి అయిన తీర్మానాలు గాని పనులు గాని ప్రారంభించవచ్చు. He said, your word is a lamp for my feet అందుకే అంటున్నాడు, నీ వాక్యమే నా పాదములకు దీపమై and a ఉన్నది, light for my path. నా త్రోవకు వెలుగునై ఉన్నది అని Hallelujah. కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Praise God. Praise This the Lord. is how the word of God works in your ఆ life. విధంగా దేవుని వాక్యం వెలుగుగా నీలో పనిచేస్తుంది. Praise God. Praise the It Lord. works like this. It works like this. ఈ విధంగా వాక్యం పనిచేస్తుందండి. Amen. ఆమేన్. It gives life to you. నీకు జీవమును కలగజేస్తుంది వెలుగు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. Every person, ప్రతి when వ్యక్తి the word కూడా of God is preached, దేవుని వాక్యం ప్రకటించబడినప్పుడు that word, that light shines on the word. That is why he comes to know the darkness in his life, and through the word and through the light he comes out and he saves. చూడండి, ఒక వ్యక్తి దేవుని వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వెలుగు అతని మీద ప్రకాశించినప్పుడు అంతవరకు తను చీకటిలో ఉన్నానని గ్రహించి ఆ వాక్యపు వెలుగు ద్వారా అతడు ప్రభు దగ్గరికి వస్తాడండి. Amen. ఆమేన్. The Lord called me to the church సంఘాన్ని ప్రారంభించు అని ప్రభు నన్ను in పిలిచాడు. 2002. 2002 I was fasting for 7 days. 7 రోజులు ఉపవాసం ఉన్న సమయంలో In the month of జరిగింది. August. ఆగస్టు నెలలో 2002 సంవత్సరంలో కార్యం జరిగింది. Suddenly one day the Lord, when I was praying, ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా అకస్మాత్తుగా ఒక రోజు ప్రభు Lord నాతో says to మాట్లాడాడు. stand. నువ్వు ఈ సంఘాన్ని పరిచయం ప్రారంభించాలి but I అన్నాడు. was in fear. అప్పుడు నేను చాలా భయపడ్డానండి. I could not do it. చేయలేకపోయాను ఆ పని. The whole వెంటనే. year went off. ఆ సంవత్సరం అంతా ఆ విధంగా నడిచిపోయింది. And in the month of February ఫిబ్రవరి వచ్చింది. 2003. 2003 సంవత్సరం the ఫిబ్రవరిలో Lord is provoking, is talking to me every day. ప్రభు అయితే ప్రతిరోజు నన్ను మాట్లాడుతూ నన్ను ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నాడు. In one day, ఒక రోజు ఏమైందో at night 10 o'clock, రాత్రి 10 గంటల సమయంలో the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ the దేవుడు light shined on the word, చూడండి, ఆ విధంగా నేను చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక వెలుగు ఒక మాట మీద పడిందండి. and that light, when it shined on the word, all that fear in the darkness ran away from me. ఆ వెలుగు ఆ వాక్యం మీద పడింది. ఆ వాక్యం నేను చదవంగా నా లోపల ఉన్న భయము ఆ చీకటి అంతా కూడా విడిచి పారిపోయిందండి. It is written in 1 Peter chapter 5, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము from verses 1 to 5. 1 నుంచి 5 వచనాల ద్వారా It దేవుడు said, come and you need to feed, means you need to shepherd my flock. నా మందను నువ్వు కాయి అనే మాటలు అక్కడ రాయబడి That ఉన్నాయి. word ఆ వాక్యము shined. ఆ వెలుగు ఆ వాక్యం మీద ప్రకాశించినప్పుడు Amen. ఆమేన్. I could not stop now. I could not do anything. ఏ మాత్రము ఆపు చేయలేకపోయానండి. That ఇంకా. night, ఆ రాత్రే I said, నేను అన్నాను Lord, ప్రభుతో, whatever happens, ప్రభువా ఏమి జరిగినా కూడా పర్వాలేదు, I'll take the decision నేను ఈ now. రోజే తీర్మానం I am చేసుకుంటున్నాను. going to do that. నేను నువ్వు చెప్పిన పనిని ప్రారంభిస్తాను అని తీర్మానం 17 చేసుకున్నాను. years over. 17 సంవత్సరాలు The light నడిచిందండి. is shining. ఆ వెలుగు నా మీద ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. The word of God speaks to you like this. దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా వెలుగు ద్వారా మనకు The మాట్లాడుతుంది. light shines on the word. ఆ వాక్యం మీద వెలుగు పడినప్పుడు The మనతో Holy Spirit మాట్లాడుతుంది. is the one who shines on the word and gives to you. పరిశుద్ధాత్ముడే నీకు అవసరమైన ఆ వాక్యం మీద వెలుగును ప్రకాశింపజేసి ఆ వాక్యం నీకు ఇస్తాడు. Amen. ఆమేన్. It says in Psalm 119, 119వ కీర్తన verses 130, 130వ వచనం అంటుంది, Psalms, the revelation of your words bring light and gives understanding to the inexperienced. నీ వాక్యములు వెల్లడగుడు తోటని
వెలుగును కలుగును, Ah. అవి తెలివి లేని వారికి తెలివి కలిగించును. Hallelujah. Hallelujah. The revelation of your words brings light. నీ వాక్యము నాకు వెలుగును తీసుకొని వస్తుంది అంటూ ఉన్నాడు. John 6:63. యోహాను సువార్త 63వ వచనంలో Jesus అంటున్నాడు, said- యేసు ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు. What he said is, ఏమన్నాడండి John యేసయ్య? chapter 6:63. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం My 63వ వచనం. words are spirit and life. నా మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నాయి అంటూ The words ఉన్నాడు. that I spoken to you are spirit and are life. నేను మీతో మాట్లాడిన మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నాయి అంటూ ఉన్నాడు. Amen. హల్లెలూయా. That's how it's work. ఆ విధంగా వాక్యం వెలుగు పని This చేస్తుందండి. year ఈ సంవత్సరంలో we had a wonderful song, a అద్భుతమైన promise song. వాగ్దాన సాంగ పాట మనకు దేవుడిచ్చాడు. In the second stanza, ఆ పాటలో 2వ చరణంలో it's వస్తుంది. wonderful పాట. like this. అద్భుతమైన మాటలు దేవుడు నా Praise నోటికి God. ఇచ్చాడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. చీకటిమయమైన నా జీవితములో మృతమైన నా శరీర స్వభావములో చీకటిమయమైన నా జీవితములో మృతమైన నా శరీర స్వభావములో నీ వెలుగు నాపై ప్రకాశింపచేసి నన్ను నీవు వెలిగించితివే. వెలుగు ఫలము ఫలించుటకు సత్యవాక్కుతో నింపితివే. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా జీవము, నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా జీవము. నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యా నీవే నాకుండగా నాకిక భయమే లేదు. Hallelujah. ఆమేన్. When your body is full of light, నీ దేహం when your వెలుగుమయమైనప్పుడు, eyes are full of నీ light, కళ్ళంతా వెలుగుమయమైనప్పుడు, when you read the word of ఆ God, వెలుగుతో దేవుని వాక్యం now the చదివినప్పుడు Spirit of God is ready to shine the light on the word which your eyes is seeing and you are reading. That is the rhema you get, and that word gives light in the darkness in your life. నీ కన్నులు ఏదైతే వాక్యాన్ని చదువుతున్నదో, ఏదైతే చూపిస్తున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఆ వాక్యం మీద వెలుగును ప్రకాశింపజేసి రేమాగా ఆ మాటల్ని ఎదుగు తీసుకొచ్చి నీకు జీవమును కలగజేస్తాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. That's how you can get the light of the word. ఆ విధంగానే దేవుని వాక్యముతో మీకు వెలుగు కలుగుతుంది. Amen. In the darkness, అంధకారములో to take decisions నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయంలో and whatever you want to do, right? నువ్వు ఏ పని చేయాలన్నా కూడా The word of God. దేవుని వాక్యం, The light shines on the word. ఆ వెలుగు ఆ వాక్యం మీద ప్రకాశింపజేసి Then that word works in you. ఆ వాక్యము నీ జీవితంలో పని చేయడం Hallelujah. హల్లెలూయా. That's what Jesus said. అందుకే యేసు ప్రభు I అంటున్నాడు, am the light of the నేనే world. లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను అని. Amen. ఆమేన్. The written word kills, అక్షరము చంపుతుందండి, but the spirit gives life. కానీ ఆత్మ జీవింపజేస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So on the written word, కాబట్టి అక్షరం అన్నది, on the written word, the light shines to give you life. రాయబడిన ఆ వాక్యం మీద వెలుగు ప్రకాశించినప్పుడు ఆ వాక్యం నీకు జీవమునిస్తుంది అండి. Say amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. The fourth one is, 4వ కార్యము వెలుగు ఏం this చేస్తుంది? light gives life and shines in our hearts, upon our hearts. ఈ వాక్యమే ఆ వెలుగు తీసుకొచ్చి నిన్ను హృదయం మీద వెలుగును ప్రకాశింపజేస్తుంది. What it happens when it shines on your heart? నీ హృదయం మీద ఈ వెలుగు ప్రకాశించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి? 2 Peter పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక chapter 1 1వ అధ్యాయం verses 19 to 21. 19 నుంచి 21 వచనాలు. పేతురు రాసిన So we- 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 19 నుంచి 21 వచనాలు. So we have the prophetic word strongly confirmed
you will do well to pay attention to it, as to a lamp shining in a dismal place until the day dawns and the morning star arises in your hearts. First of all, you should know this: no prophecy of Scripture comes from one's own interpretation. మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యం మనకున్నది. తెల్లవారి వేకు చుక్క మీ హృదయంలో ఉదయించే వరకు వాక్యం చీకటి గల చోట వెలుగిచ్చు దీపమైనట్టున్నది. దాని యందు మీరు లక్ష్యం ఉంచినట్ల మీకు మేలు. ఒకడు తన ఊహను బట్టి చెప్పడం వల్ల ఏ లేఖనంలో ఏ ప్రవచనము పుట్టదని మొదట గ్రహించుకొనవలెను. ఏలైనగా ప్రవచనం ఎల్లప్పుడూ మనిషిని ఇచ్చ నుంచి పట్టి కలగలేదు కానీ మనుషులు పరిశుద్ధ ఆత్మ ప్రేరేపింపబడిన వారై దేవుని మూలంగా పలికిరి. See what it says in 19th verse. It says 19వ వచనంలో అంటోంది, the light shines. So we have the prophetic word that confirmed the lamp shines on your heart. ఆ వెలుగు మనకు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది కాబట్టి ఆ ఉదయించే వరకు మనకు ప్రవచన వాక్యము దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. So you can, when the light shines on your heart, నీ హృదయం మీద ఈ వెలుగు ప్రకాశించినప్పుడు you can hear the voice of God. దేవుని యొక్క స్వరాన్ని నువ్వు వినగలుగుతావు. Amen. ఆమేన్. Because no prophecy ever came by the will of man. Instead, moved by the Holy Spirit, men spoke from God. ఎందుకంటే ప్రవచనం ఎప్పుడు కూడా మనిషిని ఇచ్చ నుంచి పుట్టదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ వల్ల మనుషులు ప్రేరేపించబడితే ప్రవచనం అనేది పుడుతుంది అంటూ ఉన్నాడు వాక్యం. You and I, we are called to be like this. నువ్వు నేను మనమందరూ కూడా ఈ విధంగా ఉండడానికే పిలువబడ్డామండి. Church of prophecy. ప్రవచనాత్మకమైన సంఘముగా ఉండాలి నీవు అన్నదే దేవుని చిత్తం. We are church, right? మనమే దేవుని సంఘమై ఉన్నాం. When the light shines on our heart, ఎప్పుడైతే ఆ వెలుగు నీ హృదయం మీద ప్రకాశిస్తుందో always we hear the voice of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్వరాన్ని అన్ని సమయంలో వినగలుగుతావు నీవు. Amen. Amen. See, the Bible says, దేవుని వాక్యం Proverbs chapter 20 verses 27. 20వ అధ్యాయం 27వ వచనం అండి. సామెతల గ్రంథం 20:27. A person's breath is a lamp of the Lord, searching the innermost parts. నరుని ఆత్మ యెహోవా పెట్టిన దీపము, అది అంతరంగములన్నీ శోధించును. Amen. Amen. The spirit of the man is the lamp of God. It says like this. మనిషిలో పెట్టిన ఆత్మ దేవుడు పెట్టిన దీపము అంటోంది. Amen. Amen. When we are in that sin, చూడండి మన పాపంలో it's full of ఉన్నప్పుడు dark. అది పూర్తిగా చీకటి. When you believe in Jesus, ఏ రోజైతే యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచావో the lamp inside is ఆ burned. రోజే నీ లోపల దీపం తిరిగి వెలిగించబడిందండి. It is written, right? అది వెలిగించబడిందండి ఆ దీపం. You know, the Lord said to in the Moses of tabernacle, what he said is, in the holy place always the lampstand stood burn. దేవుడు మోషేతో అన్నాడు, ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఆ దీపస్తంభము నిత్యము ఆ దీపము వెలుగుతూనే ఉండాలి అన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The same way, అదే రీతిగా your heart నీ హృదయం should always shine with the light of Jesus. నీ హృదయం ఎల్లప్పుడు కూడా యేసు ప్రభు యొక్క వెలుగు ప్రకాశించాలి అంటే Then you can receive the word from him. అప్పుడే దేవుని నుంచి నువ్వు వాక్యాన్ని ఆ మాటలను You పొందుకోగలుగుతావు. can have the word for yourself. You can have the word for your family. You can have a word for the people who come to you. నీకు అవసరమైన దేవుని వాక్యం నీకు కలుగుతుంది. నీ కుటుంబానికి అవసరం వాక్యం దేవుడు నీకు తెలుపుతాడు. అనేక ప్రజలు నీ ఎదురుకు వచ్చినప్పుడు వారికి అవసరమైన మాటలు కూడా దేవుడు నీకు తెలియజేస్తాడు. Because that word comes from light. ఎందుకంటే ఆ మాట ఆ వాక్యం అన్నది వెలుగు ద్వారానే నీ ఎదురుకు వస్తుంది. The people who are in the darkness, ఎవరైతే అంధకారంలో ఉన్నారో this word goes and lighten them. ఈ వాక్యం వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వెలిగింపజేస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. My dear brother and sister, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, your hearts should shine with the light of నీ Jesus. హృదయం మీద ఎల్లప్పుడూ యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రభు యొక్క ప్రకాశము ప్రకాశించాలి అండి. Amen. ఆమేన్. Praise God. Praise the And, Lord. and that word goes for the nations. ఆ వెలుగు ఆ వాక్యం అనేక దేశములకు వెళ్తుందండి. The fifth one is, 5వ కార్యము, the heavenly light makes us to shine on the earth. పరలోకపు వెలుగు భూమి మీద ప్రకాశింపజేస్తుందండి ఆ వెలుగు. Amen. ఆమేన్. Makes us to shine. Makes us మనల్ని. మనల్ని వెలిగింపజేస్తుందండి పరలోకం నుంచి వచ్చిన వెలుగు. Matthew chapter 5 మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము verses 14 to 16. 14 నుంచి 16 వచనాలు. మత్తయి సువార్త You 5వ are the అధ్యాయం. light of the world. A city situated on a hill cannot be hidden. No one lights a lamp and puts it under a basket, but rather on a lampstand, and it gives light for all who are in the house. In the same way, let your light shine before men, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు. కొండ మీద ఉండి పట్టణం మరుగై ఉండదు నేరదు. మనుషులు దీపం వెలిగించి కొంచెం కింద పెట్టరు కానీ అది ఇంటి వారికి అందరికీ వెలిగించుటగా దీపస్తంభం మీదనే పెట్టుదురు.
Amen. ఆమేన్. ఇంకా లాస్ట్ వర్స్. మనుషులు మీ సత్క్రియలు చూచి పరలోకమందున మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగును ప్రకాశింపనీయుడి. ఆమేన్. ఆమేన్. Actually, Jesus said, I am the light. యేసు ప్రభువారు అంటూ ఉన్నాడు, నేనే లోకానికి వెలుగును అన్నాడు. Now he's telling you are the light. ఇప్పుడు అంటూ ఉన్నాడు, మీరే లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు అని. So when you have all these kinds of whatever said in the 4 points, చూడండి, పైన 4 అంశాలు చెప్పాం కదండి, అవన్నీ మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు you are the light of the world. నువ్వు లోకమునకు నువ్వు వెలుగుగా అవుతావు. And he said, you will shine before men, మనుషుల ఎదుట నువ్వు ప్రకాశిస్తావు అంటూ ఉన్నాడు. doing all good things, మంచి సత్క్రియలు మనుషుల ఎదుట and they will తెలియజేస్తూ. give glory to the Father in heaven. అవన్నీ చూసి పరలోకమందున మీ తండ్రికి ప్రజలు మహిమపరుస్తారంటూ The Bible says బైబిల్ గ్రంథం in 1 అంటుంది. Peter chapter 2 verses 9 and 10. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలండి. 1 Peter chapter 2 verses 9 పేతురు and రాసిన 10. మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his possession, so that you may proclaim the praises of one who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. You had not received mercy, but now you have received mercy. అయితే మీరు చీకట్లో ఉండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మేము పిలిచిన వాని గుణాతిశయములు ప్రచురం చేయ నిమిత్తం ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తైన ప్రజలనై ఉన్నారు. Amen. ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండక ఇప్పుడు ప్రజ అయితిరి, ఒకప్పుడు కనికరింపబడక ఇప్పుడు కనికరింపబడిన వారైతిరి. Jesus said, యేసుప్రభు అంటూ Peter is ఉన్నాడు, telling you, పేతురు అంటూ ఉన్నాడు, you are called from darkness into the marvelous light. చీకటిలోంచి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మీరు పిలువబడిన వారు అంటూ ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. To proclaim the praises of one you called out of darkness. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని పిలిచిన ఆయన గుణాతిశయములు ప్రచురం చేయడానికి You are a దేవుడు chosen మిమ్మల్ని- race. మీరు ఏర్పరచబడిన వంశం అంటూ ఉన్నాడు. And he called you into this light. కాబట్టి మీరు ఈ వెలుగులోనికి పిలువబడిన వారు మీరు అంటూ ఉన్నాడు. Amen. In ఆమేన్. Isaiah chapter 60 యెషయా గ్రంథం 60వ అధ్యాయము verses 1 to 3. 1-3 వచనాలండి. యెషయా గ్రంథం 60వ అధ్యాయము 1-3 వచనాలు. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord shines over you. For look, darkness covers the earth, and total darkness the peoples. But the Lord will shine over you, and his glory will appear over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your radiance. నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది, లెమ్ము తేజరిల్లుము, యెహోవా మహిమ నీ మీద ఉదయించెను. చూడుము, భూమిని చీకటి కమ్ముచున్నది, కటిక చీకటి జనములను కమ్ముచు ఉన్నది. యెహోవా నీ మీద ఉదయించుచున్నాడు, ఆయన మహిమ నీ మీద కనబడుచున్నది. జనములు నీ వెలుగునకు వచ్చేదరు, రాజులు నీ ఉదయ కాంతికి వచ్చేదరు. Amen. ఆమేన్. Now you can see చూడవచ్చండి, ఇక్కడ full of darkness on the world. లోకమంతా కూడా కటిక చీకటి కమ్ముకొని ఉన్నది ఇప్పుడు. Amen. ఆమేన్. Full of deaths, మరణము ఏలుబడి చేస్తున్నది. virus, వైరస్, తెగుళ్ళు ఏలుబడి economy చేస్తున్నది. lost. ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతిన్నదండి. People lost their jobs. ప్రజలు అనేకులు ఉద్యోగాలు కోల్పోయారండి. Business were being lost. వ్యాపారాలు చాలా దివాలా తీశాయి. Full of darkness. చీకటి భూమిని అంతా కమ్మివేసిందండి. Amen. ఆమేన్. And even thick darkness will come. కటిక చీకటి ఇంకా రానై ఉన్నదండి. It will cover upon the people. ఆ ప్రజలందరినీ ఆ గాఢాంధకారం కమ్మనై ఉన్నది. The darkness covers the earth, and thick darkness on the people. చీకటి భూమిని కమ్ముచూ ఉన్నది, కటిక చీకటి జనములను కమ్ముచూ ఉన్నది అంటుంది వాక్యం. You know why? ఎందుకో తెలుసా? Because when the thick darkness, ఈ కటిక చీకటి people could not see anything. ఆ కమ్మినప్పుడు ప్రజలు ఏది కూడా చూడలేరండి ఆ చీకటి వలన. Then the Lord says, అప్పుడు అంటున్నాడు ప్రభు, my light will shine upon you, అటువంటి పరిస్థితుల్లో నా వెలుగు నీ మీద ప్రకాశిస్తుంది and అంటున్నాడు. nations will come to your light. జనములు నీ వద్దకు ఆ వెలుగును It చూసి says, వస్తారంటున్నాడు. kings will to the brightness of your radiance. రాజులు ఆ ఉదయ కాంతిని చూసి అనేకులు నీ వద్దకు వస్తారు అంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is the time ఈ సమయమేనండి. we need to shine like stars. మీరు నక్షత్రముల వలె, జ్యోతుల వలె ప్రజల మధ్య In the midnight, ప్రకాశించవలసి. when you come out, మీరు మధ్యరాత్రి వేళ బయటకు వచ్చినా కూడా the stars will be shining. మనం చూసినట్లయితే ఆకాశంలో నక్షత్రాలు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి. In the same way, ఆ రీతిగా in the night, ఈ the చీకటిలో, darkness, ఈ చీకటిలో we need to shine. మనము ప్రకాశించవలసి We ఉన్నదండి. need to show the light of Jesus to the world, యేసు ప్రభు యొక్క వెలుగును ఈ లోకానికి మనం so చూపించవలసి ఉన్నది. people can be attracted. ఆ విధంగా ఆ వెలుగును చూసినప్పుడు ప్రజలు అనేకులు Wherever the light ఆకర్షించబడతారు. is, people will run and come. చూడండి, ఎవరికైతే ఆ వెలుగు అవసరం
ఉన్నదో అటువంటి ప్రజలు పరిగెత్తుకుంటూ నీ యొద్దకు People వస్తారు. want light in the darkness. చీకటిలో ఉన్న అనేక ప్రజలు వెలుగు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారండి. Because in the darkness they could not see anything. ఎందుకంటే ఆ చీకటిని బట్టి వారు చూడలేక ఆ వెలుగు ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని They ఎదురు could చూస్తూ not ఉన్నారు. recognize anything. ఏది కూడా ఆ చీకటిలో కనుక్కోలేరండి. They could not go and search anything. ఏది కూడా వెతికి దొరికించుకోలేరండి ఆ చీకటిలో. They could not walk properly. సరిగా నడవలేరండి ఆ చీకటిలో. Because in the darkness they may fall. ఎందుకంటే ఆ చీకటిని బట్టి ఏ గుంటలైనా పడిపోవచ్చు వారు. Amen. ఆమేన్. But when the light is there, కానీ వెలుగు గనుక they ఉన్నట్లయితే can see. చక్కగా They can చూడగలుగుతారు. search. They can వెతుక్కోగలుగుతారు. walk properly. సరిగా నడవగలుగుతారండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. That light is you and me. ఆ వెలుగు మరెవరో కాదు, నీవే నేనే అయి ఉన్నాము. If you want that Jesus, come to him, he will make you light. యేసు ప్రభు నీ దగ్గరికి వచ్చి నిన్ను వెలుగుగా మారుస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. My brother and నా sister, ప్రియ సోదరి సోదరుడా, God wants to shine his light upon you దేవుడు తన వెలుగును నీ మీద ప్రకాశింపజేయాలని so you can కోరుకుంటున్నాడు. shine in the world, ఆ విధంగా నువ్వు వెలుగు చేత నువ్వు ఈ లోకంలో in ప్రకాశించాలి. the darkness of the world. ఆ లోకము చీకటితో ఉన్న చోట మీరు ప్రకాశించాలి. Another prophecy says మరొక ప్రవచనం కూడా ఈ in విధంగా all the చెప్పబడి coming ఉన్నది. days రాబోయే దినాల్లో it's going to be very, very darkness. కటిక చీకటి ప్రజలను కమ్ముకోబోతూ ఉన్నది. And these are the days that we are very closely running towards the rule of Antichrist. క్రీస్తు విరోధక పరిపాలనకు మనం చాలా వడివడిగా పరిగెట్టి పోతూ ఉన్నామండి ఆ That will be కాలంలోకి. the thick darkness అప్పుడు time. కటిక చీకటి జనములను కమ్ముకుంటుందండి. People of God, దేవుని పిల్లలారా, come to him today. Come to him today. ఈ రోజే ప్రభు దగ్గరికి రండి. He is going to shine his light upon you, ఆ విధంగా వచ్చినట్లయితే ఆయన వెలుగు మీ మీద so ప్రకాశింపజేస్తాడు. you can shine in the darkness. చీకటిలో కూడా నువ్వు ఆ వెలుగును ప్రకాశించగలుగుతావు. You can show the marvelous things of God. ఆశ్చర్యకరమైన దేవుని క్రియలను ప్రజలకు When తెలియజెప్పేవాడిగా Jesus ఉంటావు. on this earth, యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు he fed 5,000 people. 5,000 మందికి భోజనం పెట్టి పోషించాడంటే He ఆయన. healed the lame. ఆ, Lame walked. కుంటివారు కాళ్ళు Blind పొందుకున్నారు. started seeing. గుడి వాళ్ళు చూపు పొందుకున్నారు. And leprosy was healed. కుష్ఠరోగులు స్వస్థత పొందుకున్నారండి. And dead was raised. మృతులు చనిపోయిన వారు And తిరిగి all బతికారు. that kinds of sickness and diseases were healed. సకల విధమైన రోగములు వ్యాధులు ప్రతి వ్యాధిని రోగములు స్వస్థపరిచాడు ఆయన. People came from the peaceless into peace. అశాంతితో ఉన్న అనేక మంది ప్రజలు సమాధానం పొందుకోగలిగారు. They saw the great light of Jesus. గొప్ప వెలుగును యేసు ప్రభులో In చూశారండి. the same way, అదే రీతిగా Jesus wants to shine upon you. యేసు ప్రభు వారు ఈ రోజు నీ మీద ప్రకాశించాలనుకుంటూ The one he ఉన్నారు. said, I am he who I am. ఎవరైతే నేనే ఉన్నవాడును అనువాడని చెప్పాడో ఆ దేవుడే The great light which was upon the 30 lakhs people. 30 లక్షల మంది ప్రజల మీద మేఘ స్తంభంగా అగ్ని స్తంభంగా ఉన్న ఆ వెలుగే, The same light is going to shine upon you. ఆ వెలుగు ఇప్పుడు నీ మీద ప్రకాశించబోతూ The ఉన్నది. great glory and light which was upon the most holy place అతి పరిశుద్ధ స్థలం మీద నిలిచిన ఆ మహిమ ఆ వెలుగే is going to shine upon your heart and upon you. నీ హృదయం మీద నీ మీద ప్రకాశించనై ఉన్నది. Come to the Lord Jesus ఈ today. రోజే ప్రభు దగ్గరికి రండి. He said, I am you, I am. ఆయనే నేనే ఉన్నవాడును అనువాడును He said, అంటున్నాడు. I am the light of the world. నేనే ఈ లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను అని చెప్పిన ఆయన దగ్గరికి రండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. He is the one who created this sun. ఆయనే సూర్యుని చంద్రుని ఆకాశ నక్షత్రములు కలగజేసిన వాడు. And see how much light he has. We చూడండి, cannot imagine this. ఆయన కలగజేసినవే అంత వెలుగిస్తున్నాయంటే ఆయనలో మరి ఎంత వెలుగు ఉంటుందో ఊహించగలవా అండి? My brother and నా sister, ప్రియ సోదరి సోదరుడా, my dear church, నా ప్రియ సంగమా, please come to this light. ప్రభు దగ్గరికి ఆ వెలుగు దగ్గరికి ఇప్పుడే రండి. Don't worry about the fear. Don't have worries and fear upon what's happening today. Let the light shine upon మీ you. చుట్టూ జరుగుతున్న పరిస్థితులు ఏమున్నా కూడా దయచేసి చింతించి భయపడవద్దు. దేవుని వెలుగు నీ మీద ప్రకాశించనై ఉన్నది. Today he wants to take out all your fear, నీ భయం అంతటిని తీసివేయాలని దేవుడు all your కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. panic, నీ భయమును తీసివేయాలనుకుంటూ ఉన్నాడు. all your loneliness. నీ ఒంటరితనమును ఆయన తీసివేయాలనుకుంటూ He ఉన్నాడు. wants to give you light. నీకు వెలుగునివ్వాలని యేసయ్య కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Right now he has come into your homes. ఇప్పుడే ప్రభు నీ ఇంట్లోకి వస్తూ ఉన్నాడు. And right now he wants to shine his light upon ఇప్పుడే you. తన వెలుగు నీ మీద ప్రకాశింపజేయాలనుకుంటూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Close your eyes. దయచేసి కళ్ళు
మూసుకోండి, Kneel అందరూ. down. మోకరించండి, Let us close our eyes కళ్ళు మూసుకొని and say, మోకరించండి. Lord Jesus, అడగండి, ప్రభువా let your light shine upon నీ వెలుగు us, నా మీద ప్రకాశింపజేయండి, on your heart. నా హృదయం మీద Let ప్రకాశింపజేయండి, your light be upon my eyes. నీ వెలుగు నా కళ్ళ మీద ప్రకాశింపజేయండి. Oh Jesus. యేసయ్యా వెలుగును ప్రకాశింపజేయండి. Thank you, Lord Jesus. అడుగుతూ ఉండండి, యేసయ్యా నీ వెలుగు నా మీద Amen. ప్రకాశింపజేయి. Amen. ఓ నీ వెలుగు Hallelujah. నాకు కావాలి నాయనా. Thank you, Jesus. ఓ నీ వెలుగును కావాలి ప్రభువా Thank నాకు. you, Lord. Thank you, Lord. Let that light shine upon you and your families. ఆ వెలుగు నీ మీద నీ కుటుంబం మీద ప్రకాశింపజేయును గాక. Let that light shine ఆ on you వెలుగు where your problems are. నీ సమస్యలన్నిటి మీద ఆ వెలుగు ప్రకాశించును Let గాక. the light shine on the view where you want to take decisions. ఎక్కడైతే తీర్మానాలు చేయలేక ఆగిపోయిన ఆ ప్రాంతం మీద ఆ వెలుగు ప్రకాశించును Let the గాక. light shine on the worries. ఏ ప్రాంతంలో and అయితే the చింతిస్తూ tensions. ఉన్నావో, దేని గురించి అయితే ఆందోళన పడుతున్నావో దాని మీద ఆ వెలుగు ప్రకాశించును గాక. Oh, thank you, Lord ప్రభువా Jesus. మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను నాయనా. Hallelujah. స్తోత్రం తండ్రి, Ramashakara స్తోత్రం Baba, ప్రభువా. Baba, Baba. Thank you, Lord. యేసయ్యా మీకు వందనాలు Hallelujah. ప్రభువా, స్తోత్రం ప్రభువా. Oh, we వెలుగును worship. ప్రకాశింపజేయండి నాయనా. Thank ఓ you, యేసయ్యా Lord. మీ Open వెలుగు నా your మీద mouth. ప్రకాశింపజేయండి. Open your mouth and నోరు worship. తెరిచి అడగండి, ప్రభువుని అడగండి. Open your mouth and నోరు worship. తెరిచి అడగండి, ప్రభువా నీ వెలుగు నాకు కావాలి నాయనా. Thank you, Lord. నా కళ్ళ మీద నా హృదయం మీద వెలుగును Thank you, ప్రకాశింపజేయండి thank you, నాయనా. thank you, Lord. అవును తండ్రి, మీ వెలుగే నాయనా Thank you, నన్ను వెలిగింపజేయి, Jesus. నన్ను జీవింపజేస్తుంది నాయనా. Thank you, Lord. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. స్తోత్రం తండ్రి. We love you. We honor you. Thank you, We Lord. adore you. We bless your name. We bless your name. We bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. చీకటి కెరటాల్లో నాయనా Thank you, Lord. కొట్టుమిట్టాడుతూ నీ వెలుగు ఉదయించు. Preme. Ni preme. Thank you, Lord. Praise God. Yes, Holy Father. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Father. అడగండి, నోరు తెరిచి, అందరూ ప్రభువా తెరిచి. నీ వెలుగు కావాలి నాయనా నాకు. Thank you, Lord. Lord, we bless We your worship holy you. name. We worship you, Lord. అవును We తండ్రి, నీ worship వెలుగు you. Thank you, ఉదయిస్తే Lord. నాయనా నా మీద ఉన్న చీకటి Thank మొత్తం you. నాయనా Thank you, Lord. వెళ్ళిపోయి నా జీవితం వెలిగించబడుతుంది. Thank you, ప్రభువా. Jesus. Thank you, Yes, Lord. Holy Father. Thank you, Lord. Amen. అందరూ తల వంచి అలాగే కళ్ళు మూసుకొని ఆరాధిస్తాం. దేవుని కళ్ళు మూసుకొని. ఆరాధన చేస్తాం. Cry out unto the Lord. Lord, ఇప్పుడే ప్రభువా నీ వెలుగు నా మీద Amen. ప్రకాశింపజేయండి నాయనా. ఆమేన్. అందరూ నీ ప్రేమే నన్ను ఆదరించేను, నీ ప్రేమే నన్ను ఆదరించేను, సమయోచితమైన నీ కృపయే నన్ను దాచి కాపాడెను, నీ కృపయే దాచి కాపాడెను, సమయోచితమైన నీ కృపయే నన్ను దాచి కాపాడెను, నీ కృపయే దాచి కాపాడెను. ఆమేన్. ఆరాధిస్తాం అందరూ. ఆయన కృప చీకటి కెరటాల్లో కృంగిన వేళ ఆ కృప ఆ వెలుగు నీ మీద ఉదయించి నీ కృంగిన వేళ అంతా కూడా బయటికి తీసుకొచ్చి నేను ఆదరించి ఓదార్చి నడిపించే సమయం ఇది. It's a time the Lord is going to shine upon you. నీ మీద ఆ వెలుగును ఉదయించజేసే All your worries, నీ చింతలన్నీ కూడా, confusions, నీ గలిబిలి your అంతా కూడా, tensions, నీ ఒత్తిడి అంతా you're కూడా, anxious, నీ ఆందోళన అంతా will కూడా run away right now. It will run away. పారిపోయే సమయం ఇది. It cannot stand in the light of Jesus. యేసు ప్రభు వెలుగు ఎదుట అవి ఏ మాత్రం నిలవనేరవండి.
చీకటి కెరటాలలో కృంగిన వేళలో ఉదయించెను నీ కృపనా ఎదలో చెదరిన మనసే నూతన మాయన ఉదయించెను నీ కృపనా ఎదలో చెదరిన మనసే నూతన మాయన మనుగడయే మరో మలుపు తిరిగేనా మనుగడయే మరో నీ జీవితం మరో మలుపు తిరగబోతాను. You are going to have another turn because of light. నన్ను ఆదరించేను నీ ప్రేమే నన్ను ఆదరించేను. ఆమేన్. దేవుని మహా గొప్ప సన్నిధి, ఓ బలమైన మేఘం, a great cloud of light is, it has been come upon your home. ఇప్పుడే ఆ వెలుగు మేఘం మీ గృహాల మీదకి వస్తూ ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. The light shines. ఆ వెలుగు ఇప్పుడే ప్రకాశింపనయ్యున్నది. Let it shine on your heart. నీ హృదయం మీద ఆ వెలుగు ప్రకాశించును గాక. Let you have another turn right now. ఇప్పుడే మరి యొక్క మలుపు నీ జీవితంలో have a turn right now. ఓ గొప్ప మలుపు నీ జీవితంలో జరగబోతున్నది. గొప్ప మలుపు నీ Because of జీవితం that light is going to జరగబోతున్నది. give you a turn. ఎందుకంటే ఆ వెలుగే ఆ గొప్ప మలుపు నీ జీవితంలో తీసుకొస్తుంది. బల సూచకమైన మందసమానికై సజీవయాగమై యుక్తమైన సేవకై ఆత్మాభిషేకముతో నన్ను నింపితివా. సజీవయాగమై యుక్తమైన సేవకై ఆత్మాభిషేకముతో నన్ను నింపితివా. సంఘక్షేమమే నా ప్రాణమాయనా, సంఘక్షేమమే నా ప్రాణమాయనా. నీ ప్రేమే నన్ను ఆదరించేను, నీ ప్రేమే. అందరూ భారతం చెప్పట్లు కొట్టి ఇంట్లో దేవుని బలమైన సన్నిధి మీ ఇంట్లో. The God's mighty presence పాడి చెట్లు కొట్టి. సమయోచితమైన నీ కృపయే చెప్పండి. దాచి కాపాడెను నీ కృపయే దాచి కాపాడెను. సమయోచితమైన నీ కృపయే నన్ను దాచి కాపాడెను, నీ కృపయే దాచి కాపాడెను. సమయోచితమైన నీ కృపయే నన్ను దాచి కాపాడెను, నీ కృపయే దాచి కాపాడెను. I see a little child. నేను చూస్తున్నాను ఒక చిన్న బిడ్డ. It may be 2 or 3 years very old. 2-3 సంవత్సరాల వయసున్న చిన్న బిడ్డ. And he is not having the right mind. మనసు అంటే మానసిక స్థితి బాగాలేదు ఆ బిడ్డకు. And you parents, మీరు తల్లిదండ్రులు మీరు you're worried about ఎంతో చింతిస్తూ ఉన్నారు ఆ బిడ్డను After a చూసినప్పుడు. long time you had a child, చాలా కాలం తర్వాత చిన్న బిడ్డ పుట్టింది but అనుకుంటే he is like this. ఈ విధంగా You're worried. మానసిక సరైన మనసు లేని బిడ్డ పుట్టిందని I see చింతిస్తూ that ఉన్నారు. child. ఆ పిల్లవాడిని నేను చూస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడే. He's having curly ears. బాగా ఉంగరాల జుత్తు ఉంది. And he is seated
in a chair and you parents are looking towards him and crying, ఆ బిడ్డను కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి మీరు తల్లిదండ్రులు మీరు ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఆ బిడ్డను చూసి. and you watch this program, ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉన్నారు మీరు. right now ఇప్పుడే the Lord says, యేసు ప్రభు అంటూ my ఉన్నారు, light is going to shine upon him ఈ బిడ్డ మీద నా వెలుగు ప్రకాశించనై ఉన్నది. and he is going to come into the right mind ఆ బిడ్డ తిరిగి సరైన మతిలోకి స్థిమితమైన మతి కలగబోతూ and ఉన్నది. you are going to see him, మీరు చూడబోతూ ఉన్నారు ఆ and కార్యం. when you come into the right mind సరైన మతి ఆ బిడ్డకు వచ్చినప్పుడు and you will forget how he is born. ఆ బిడ్డ నిజంగా మతి స్థిమితం లేని బిడ్డ అన్నదే మీరు మర్చిపోతారు. You will have a laugh at your face. మీ ముఖం మీద నవ్వు కలుగుతుంది. Another word the Lord says, మరి ఒక మాట ప్రభు అంటున్నాడు, he is my servant. ఆ బిడ్డ నాకు సేవకుడు అవుతాడు. He is my servant. నా సేవకుడు అవుతాడు ఆ బిడ్డ. His mind will be filled my word. నా వాక్యంతో ఆ బిడ్డ మనసును నింపుతాను. He will speak my word, ఆ బిడ్డ నా మాటలే మాట్లాడతాడు says the Lord. ప్రభు సెలవిస్తున్న మాట ఇదే. సమయోచితమైన నీ కృపయే నన్ను దాచి కాపాడే. రిధం నీ కృపయే దాచి పాడాలి అందరూ అలాగే చెప్పండి కొట్టి. షక కరమ రోకో రోబో షికి కరమ. సమయోచితమైన నీ కృపయే నన్ను దాచి కాపాడెను నీ కృపయే దాచి కాపాడెను. I see a family. ఒక కుటుంబాన్ని నేను చూస్తూ You ఉన్నాను. have got a loss in your business. మీ వ్యాపారం ఎంతో కోల్పోయినారు. You and your wife, నీవు నీ భార్య, the little children, మీ చిన్న పిల్లలు you are crying ఏడుస్తూ ఉన్నారు. and you want to commit suicide ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే because ఆలోచన you lost your కలుగుతున్నది. business. ఎందుకంటే వ్యాపారంలో అంతా నష్టపోయాం కాబట్టి అని. and you want to commit yourself మీరు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంటూ and ఉన్నారు. want to die. చనిపోవాలనుకుంటూ The ఉన్నారు. Lord says, my church, నీ ఇంటితో ప్రభు సెలవిస్తున్న my Lord మాట. says to my family, నా ప్రియ కుటుంబమా, right దేవుడు now సెలవిస్తున్న the మాట light ఇది. is going to shine ఇప్పుడే దేవుని వెలుగు నీ మీద in ప్రకాశించుచున్నది. the darkness. ఆ చీకటిలో And the light is going to shine, నీ మీద వెలుగు and ప్రకాశించబోతూ in the ఉన్నది. light ఆ వెలుగు, the Lord is going to open a door for you, ఆ వెలుగులో దేవుడు నీకు ఒక ద్వారం తెరవబోతూ and ఉన్నాడు. it's going to lift you up financially, నిన్ను ఆర్థికంగా వెలుగు పైకి లేవనెత్తనై ఉన్నది. and God wants to bless you, my child. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడు. Don't commit suicide. ఏ మాత్రం ఆత్మహత్య Don't commit suicide. ఆత్మహత్య పాల్పడవద్దు. This morning the Lord is talking to you ఈ directly. ఉదయకాలం నేరుగా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ He ఉన్నాడు. wants to shine his light upon you. ఆయన వెలుగు నీ మీద ప్రకాశించాలని అనుకుంటూ ఉన్నాడు. ప్రేమైన కుటుంబమా, సమయోచితమైన నీ కృపయే నన్ను దాచి కాపాడెను నీ కృపయే దాచి కాపాడెను. సమయోచితమైన నీ కృపయే నన్ను దాచి కాపాడెను నీ కృపయే దాచి కాపాడెను నీ కృపయే దాచి కాపాడెను నీ కృపయే A father and mother is crying. నీ తల్లి తండ్రి ఏడుస్తూ A ఉన్నారు. father and mother is crying. నీ తల్లి తండ్రి ఏడుస్తూ ఉన్నారు. No, a father and mother if ఏ తల్లి crying. తండ్రి అయితే ఏడుస్తూ ఉన్నారు. You know why you are crying? Because your son is addicted to all this addictions మీ కుమారుడు and అనేక వ్యసనాలకు బానిస అయిపోయాడని తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తూ ఉన్నవారు దేవుడు చూపిస్తూ ఉన్నాడు. the addictions is for the drinking, త్రాగుడు వ్యసనమునకు లోబడ్డాడు. and he lost all his money in gambling. జూదమాడి పోగొడుతూ ఉన్నాడు. అటువంటి కుమారుని కోసం ఏడుస్తూ ఉన్న తల్లిదండ్రులారా, A parent is crying like this. ఒక తల్లిదండ్రులు కుటుంబం వారు ఈ విధంగా ఏడుస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ కుమారుని బట్టి. My dear parents, నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా, right now the Lord says, ఇప్పుడే ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్న the light of God is going to shine upon your son. నీ కుమారుని మీద దేవుని వెలుగు ఇప్పుడే ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది.
From many days you are praying for him. అనేక దినముల నుంచి ఆ బిడ్డ కోసం మీరు ప్రార్థన చేస్తూ The ఉన్నారు. Lord has seen your tears. నీ కన్నీళ్లు దేవుడు చూచి ఉన్నాడు. Your tears in his bottle in heaven. పరలోకములో ఆయన బుడ్డిలో మీ కన్నీళ్లు ఉన్నాయండి. And he has remembered it. మీ కన్నీళ్లను ప్రభు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. Right ఇప్పుడే now, ఇప్పుడే the light is going to shine upon your son. నీ కుమారుని మీద వెలుగు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది. That light will turn him to come out from that darkness. ఆ భయంకరమైన చీకటిలో నుంచి ఆ వెలుగే నీ కుమారుని బయటికి తీసుకొని వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆమేన్. Hallelujah. Amen. He is going to become a right person very soon. మంచి వ్యక్తిగా బిడ్డ మారబోతూ ఉన్నాడు త్వరలో. Thank you, Lord. ప్రభువా మీకు వందనాలు నాయనా. స్తోత్రం తండ్రి. సమయోచితమైన నీ కృపయే నన్ను కాచి కాపాడెను. నీ కృపయే కాచి కాపాడెను. నీ కృపయే దాచి కాపాడెను. నీ కృపయే కాపాడెను. నీ కృపయే దాచి కాపాడెను. నీ కృపయే. Father, I thank you this తండ్రి morning. ఉదయకాలం మీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. Thank you for your word. మీరు ఇచ్చిన ఈ వాక్యమును బట్టి వందనాలు Thank you, చెల్లిస్తున్నాను. Lord, that your light has shine upon ప్రభువా us. మీ వెలుగును మా అందరి మీద ప్రకాశింపజేసినందుకు వందనాలు Lord, చెల్లిస్తున్నాను. let the light shine on each and every one, ప్రభువా మాలో ప్రతి ఒక్కొక్కరి మీద ఆ వెలుగు ప్రకాశించును గాక. so we can have life in this world. ఆ విధంగా మీ వెలుగు మా మీద ప్రకాశించినప్పుడు లోకంలో మేము జీవం కలిగి ఉంటామని. So we walk in goodness and righteous and మంచితనంతో నీతితో సత్యముతో full మేము of joy నడవగలుగుతాం and love నాయనా. and peace. సంతోషము సమాధానము గొప్ప ఆనందంతో ఈ లోకంలో So మేము we జీవించగలుగుతాం can show నాయనా. the light of Jesus on ఆ this విధంగా earth. మీ వెలుగును ప్రకాశింపజేసిన మేము లోకమునకు యేసయ్య యొక్క వెలుగును చూపించే వారుగా ఉంటాం నాయన. Bless all the people. ప్రజలందరినీ Bless ఆశీర్వదించండి. their job. వారి ఉద్యోగాలను దీవించండి Bless their నాయనా. business. వారి వ్యాపారాలను ఆశీర్వదించండి నాయన. Lord, especially ప్రత్యేకంగా ప్రభు heal all the sick people. ఎవరైతే రోగగ్రస్తులు అయినారో వారందరినీ స్వస్థపరచండి Take out నాయన. every panic and fear. ప్రతి భయమును ఆ యొక్క గలిబిల్ని తీసివేయండి ప్రజల్లోంచి నాయన. Lord, right now, ఇప్పుడే ప్రభు I pray ప్రార్థిస్తూ for ఉన్నాం. this virus. ఈ Remove it, కరోనా Lord. వైరస్ ను ఈ ప్రాంతంలోంచి తీసివేయమని Let your ప్రార్థిస్తున్నాం. wind blow it away, Lord. మీ ఆ యొక్క పెనుగాలి ఆ తెగులను తోలివేయును గాక. Heal all the people. ప్రజలందరినీ స్వస్థపరచండి నాయన. Especially, Lord, the ప్రత్యేకించి doctors, ప్రభువా డాక్టర్స్ nurses, police department, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని sanitary workers, పారిశుద్ధ వర్కర్స్ and all the employees of అదే God. విధంగా అనేకులు పని చేస్తూ ఉండగా వారిని అందరినీ Protect కూడా them, O God. కాపాడండి ప్రభువా. Protect our families. మా కుటుంబాలను కూడా కాపాడండి నాయన. Protect our nation. మా దేశమును కాపాడండి Protect the ప్రభువా. nations, O God. అనేక దేశములను కాపాడండి నాయన. Let our nation economy grow, O God. మా భారతదేశ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎదుగును గాక. Let all the economy of nations grow, O God. అనేక దేశాలు ఆర్థిక మందిరం నుంచి బయటికి వచ్చును Let your గాక. light shine upon the మీ nations. వెలుగు భూమి మీద ప్రకాశించును గాక. And let the darkness go away. చీకటి వెళ్ళిపోవును గాక. Thank you, Lord ప్రభువా Jesus. మీకు వందనాలు నాయన. We give you all the glory, మీకే honor, and సమస్త praise. మహిమ ఘనత స్తుతులు చెల్లిస్తూ In Jesus' name I యేసు pray. నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము All the తండ్రి. people said amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుని మంది దీవించును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Let us, are you ready to partake in his body and blood? ప్రభు శరీర రక్తాలు సిద్ధపరచుకొని ఉన్నారా అండి? Amen. ఆమేన్. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. And I believe you're ready, your bread and wine, మీరు right? ప్రభు బలం సిద్ధపరచుకున్నారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. దయచేసి Amen. అందరూ Take that. తీసుకోండి. Praise ప్రభు God. Amen. శరీర Let us రక్తాలు partake in his సాధించున్న body and blood. ఆయన రొట్టె ద్రాక్షారసంలో మనం పాలు పొందాం. On the night Jesus was betrayed, యేసు ప్రభు తాను అప్పగించబడిన రాత్రి he took the bread, ఓ రొట్టె తెరుచుకొని broke it, విరిచి and gave it to his తన disciples. శిష్యులకు ఇచ్చి And he said, ఆయన అన్నాడు, remember me, నన్ను జ్ఞాపకం this is చేసుకుంటే my body. ఇది నా శరీరము, దీన్ని భుజించండి అన్నాడు. People of God, దేవుని పిల్లలారా, when you remember this, మీరు ఆయన శరీరాన్ని జ్ఞాపకం just చేసుకున్నప్పుడు think about, search into your heart, deep into your heart and your mind. దీన్ని పాలు పొందక మునుపు మరొకసారి నీ హృదయం లోపల నీ మనసు లోపల ఒక్కసారి పరీక్షించుకోండి. And be holy. పరిశుద్ధతను ఉందా లేదా అని పరీక్షించుకొని Amen. Let us పరిశుద్ధంగా ఉందా. just think about and confess everything, whatever we done from morning to night, means yesterday,
And let us ask the Lord for the forgiveness and let us partake. మనం చేసిన అపరాధములన్నింటినీ ఒప్పుకొని ప్రభువును క్షమించని చెప్పి పరిశుద్ధమైన రీతిలో యోగ్యంగా ఆయన శరీర రక్తాల పాలు పొందుతామండి. Say, Lord Jesus, ప్రభువా, I remember your ఈ body శరీరాన్ని నేను జ్ఞాపకం and I చేసుకుంటున్నాను. receive health and a resurrection నీ power. పునరుత్థాన శక్తిని నేను పొందుకొంచు. Let's take. ప్రార్థన. After the bread, he took the cup, అలాగే భోజనం అయిన తర్వాత ఆయన పాత్ర he gave తీసుకొని it to his తన disciples, శిష్యులకు ఇచ్చి and he said, ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, "This is my blood, ఇది నా రక్తము, new agreement." ఇది నూతన నిబంధన వలన With the people. రక్తం అంటున్నాడు. దీనిలోని పానం చేయండి అన్నాడు ప్రభు. Praise God. Let's remember him. And Say, Lord Jesus, యేసు ప్రభువా, I remember your blood. మీ రక్తాన్ని జ్ఞాపకం Cover me చేసుకోండి. with thy blood. మీ రక్తంతో నన్ను కప్పండి. Help me to overcome all my నా weaknesses. బలహీనతలన్నింటినీ జయించడానికి నాకు సహాయం చేయమని Like ప్రార్థిస్తున్నాను. this. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Church, నా ప్రియ సంగమా, I believe you are blessed by all our programs. మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయని Please నేను tell your నమ్ముతున్నాను. comments. దయచేసి మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. Your testimonies, మీ సాక్ష్యాలు పంచుకోండి. prayer మాతో. requests. మీ ప్రార్థన అవసరతలు కూడా దయచేసి మాకు our WhatsApp తెలియజేయండి. number is on our screen, in your స్క్రీన్ screen, మీద right? మీకు కనబడుతున్న వాట్సాప్ Please నంబర్లో let మీరు us know what's దయచేసి happening. మీరు ఏదైతే అనుభవిస్తూ ఉన్నారో ఆ యొక్క అనుభవాలన్నీ కూడా మాకు Give us your తెలియజేయవలసిందిగా testimonies. సాక్ష్యాలు పంచుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. Amen. ఆమేన్. I want to tell you a good news today. మీకు అందరికి మరొక శుభవార్త ఏంటంటే, Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్, Sunday evening ఆదివారం సాయంకాలం at రోజు 7 o'clock, 7 గంటలకు we are going to have Sunday school children's సండే meet స్కూల్ సర్వీస్ program. కూడా లైవ్ లో జరగనై ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. We planned for many days and we prayed and we started doing this. అనేక దినాలు ప్రార్థన చేసి కనిపెట్టాము, ఆ విధంగా ప్రణాళికలు చేసుకొని So this evening, ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు సాయంకాలం 7 o'clock, 7 గంటలకు all the children, you are happy. చిన్న పిల్లలందరూ బాగున్నారా, సంతోషపడుతూ ఉన్నారా? Amen. ఆమేన్. Sit down. దయచేసి కూర్చోండి. Take your Bibles and మీ బైబిల్ books. పుస్తకాలు తీసుకొని సండే స్కూల్ లో Amen. కూర్చున్నట్టు కూర్చోవాలి. Your Sunday school teachers are going to come and teach you. మీ సండే స్కూల్ టీచర్స్ మీకు 7 గంటలకు సాయంకాలం 6 Are you happy? సంతోషపడుతున్నా పిల్లారా? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's good news for Sunday school సండే children. స్కూల్ పిల్లలకి అందరికి కూడా మంచి శుభవార్త And అండి. all the parents, అదే తల్లిదండ్రులకు make ready your children and let them sit and you can watch పిల్లలందరూ the కూడా program. సరైన సమయానికి టీవీ ముందర కానీ మీ ఫోన్ ముందర కానీ కూర్చోబెట్టి మీరు కూడా ఆ ప్రోగ్రామ్ చూడవలసిందిగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాను. Amen. Amen. Let's close this worship. ఈ యొక్క ఆరాధనను ముగిద్దామండి. Amen. Let's all close your eyes and bow అందరు down కళ్ళు your heads. మూసుకొని ఆశీర్వాదాలు తీసుకోండి, ఆరాధన ముగిద్దాం. May the Lord bless you and keep you. యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడును గాక. The Lord shine his face upon you and give you యెహోవా తన సన్నిధి grace. నీకు ప్రకాశింపజేసి నిన్ను కరుణించును గాక. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. యెహోవా తన సన్నిధి కాంతి నీకు ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానం కలగజేయును గాక. Amen. ఆమేన్. The grace of our Lord Jesus and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసం మనకందరికీ తోడైండును గాక. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మన దీవించును గాక. Walk in a blessed week. ఈ వారం అంతా ఆశీర్వాదకరంగా Let నడవండి. the light of God shine upon you and your దేవుని families. వెలుగు మీ మీద మీ కుటుంబాల మీద ప్రకాశించును గాక. God bless you. దేవుడు మన దీవించును గాక. Shalom. షాలోమ్.